Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Warm greetings to you this morning in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய இரட்சகரும் கர்த்தருமாய் இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். It is indeed a blessed privilege to come together to praise and worship our God. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை துதித்து ஆராதிக்கும்படியாய் கூடி வருவது கிடைக்கிறதற்கு அரிய ஸ்லாக்கியமாய் இருக்கிறது. Our God is great and is greatly to be praised. நம்முடைய தேவன் உயர்ந்தவரும் துதிக்கப்பட பாத்திரருமாய் இருக்கிறார். Shall we pray and begin this morning's worship service? நாம் ஜெபித்து இந்த காலை ஆராதனையை நாம் துவங்குவோம். Every eye closed in the presence of God. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக. Begin to feel God's presence. தேவ சமூகத்தை உணர துவங்குங்கள். Oh, we thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. Thank you, Lord. நன்றி கர்த்தாவே. Most gracious, loving heavenly Father. மிகவும் கிருபை நிறைந்த பரலோக தந்தையே. We counted a blessed privilege of God this morning to come before your throne of grace and to sing your praises and to worship you. உம்முடைய கிருபை சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய திருநாமத்தை துதித்து பாடி ஆராதிப்பதை மாபெரும் ஸ்லாக்கியமாய் நாங்கள் கருதுகிறோம். We have come to prostrate before your presence, God. உம்முடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக நாங்கள் முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். We have come to express our heart's love to you this morning. எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறதான அன்பை உமக்கு வெளிப்படுத்த நாங்கள் விரும்புகின்றோம். Oh, we pray, Father dear, ஆன்மீக பிதாவே, that you'll grant each one of us a free spirit to worship you. உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக ஆவியிலே நீர் விடுதலை கட்டளையிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். For your word declares, இந்த திருவார்த்தை சொல்லுகிறதே, where the spirit of the Lord is, there is liberty. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. Oh, we pray that you will, Lord, be highly exalted and glorified in our midst this morning. எங்கள் நடுவிலே நீர் மாத்திரம் உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவீராக ராஜா. And we'll be careful to give you all the glory and the honor. உம் ஒருவருக்கே சகல துதி கன மகிமை செலுத்த ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருப்போம். For we ask all these things in the most wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. இவைகள் அனைத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Where the spirit of the Lord is, there is victory. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே ஜெயம் உண்டு. Would you shout out victory in the name of the Lord? கர்த்தருடைய நாமத்தில் ஜெயம் என்று சொல்லுவீர்களா? When the Lord is with us, we have victory. கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும்போது நமக்கு என்றுமே ஜெயம்தான். All our weakness, all our sorrows, all our sicknesses were laid on him. நம்முடைய பலவீனங்கள், வியாதி, ரோகங்கள் யாவும் அவர் மீது வைக்கப்பட்டது. We have sound health
in the name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நமக்கு பூரண ஆரோக்கியம் உண்டு. Today is the day of healing and deliverance in your life. இந்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விடுதலையும் சுகமும் பெறும் நாள். Hallelujah. Hallelujah. We're going to declare this wonderful hymn. Jesus stands among us as the great healer. Put your hands together. கரங்களை உற்சாகமாய் தட்டி பாடுங்கள். Jesus stands among us as the great healer for the sick in body, soul and mind. He was bruised, he was wounded so that him and you may find perfect healing of every kind. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses were laid on him. Come believing, never doubting, there's abundant life in him. Jesus stands among us with mighty power and ointment poured forth in his name. He can free you from all your care and make you fully whole, changing never the great I am. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses were laid on him. Come believing, never doubting, there's abundant life in him. Jesus stands among us with deep compassion, eagerly to touch the suffering ones. Sorely scourged, he has suffered and he understands your need. Healing virtue from him ever comes. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses were laid on him. Come believing, never doubting, there's abundant life in him. All your weaknesses, all your sorrows, all your sicknesses were laid on him. Come believing, never doubting, there's abundant life in him. There's abundant life in him. There's abundant life in him. Hallelujah. Hallelujah. There's abundant life in Jesus Christ. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நமக்கு பரிபூர்ண வாழ்வும் ஜீவனும் உள்ளது. Would you declare in the presence of God? கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் இதை அறிக்கை பண்ணுவீர்களா? I declare there's abundant life for me, for my family. எனக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நிறைவான வாழ்வு உண்டு. Hallelujah. Hallelujah. My children shall be blessed by the Lord. கர்த்தருடைய தயவினாலே என் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Let's declare victory in the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஜெயத்தை பிரகடனம் பண்ணுவோம். Amen. Amen. We're going to sing a Tamil song, போற்றி துதிப்போம் நம் தேவ தேவனை புதிய கிருபையுடனே, and magnify the name of the Lord. தமிழ் பாடல் ஒன்றையும் பாடுவோம். போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை புதிய கிருபையுடனே. போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை புதிய கிருபையுடனே. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாற இயேசுவை நான் என்றும் பாடி துதிப்பேன். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாற இயேசுவை நான் என்றும் பாடி துதிப்பேன். இயேசு என்னும் நாமமே நாமமே என் ஆத்துமாவின் கீதமே கீதமே. என் நேசரேசுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். என் நேசரேசுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையின் மத்தியில், பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையின் மத்தியில், காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தனைத்த அன்பை என்றும் பாடுவேன். காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்தனைத்த அன்பை என்றும் பாடுவேன். இயேசு என்னும் நாம
கீதமே என் நேசரே சுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். என் நேசரே சுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். தாய்தன் பாலகனையே மறப்பினும் நான் மறவேன் என்று சொன்னதான். தாய்தன் பாலகனையே மறப்பினும் நான் மறவேன் என்று சொன்னதான். தாழ்த்தி என்னை அவர் கையில் தந்து ஜீவபாதை என்றும் ஓடுவேன். தாழ்த்தி என்னை அவர் கையில் தந்து ஜீவபாதை என்றும் ஓடுவேன். இயேசு என்னும் நாமமே நாமமே என் ஆத்துமாவின் கீதமே கீதமே. என் நேசரே சுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். என் நேசரே சுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். பூமி அகிலமும் சாட்சியாகவே பொங்கல் என்ற கட்டளையதான். பூமி அகிலமும் சாட்சியாகவே பொங்கல் என்ற கட்டளையதான். ஆவி ஆத்துமாவும் தேகம் யாவும் இந்து என்றும் தொண்டு செய்குவேன். ஆவி ஆத்துமாவும் தேகம் யாவும் இந்து என்றும் தொண்டு செய்குவேன். இயேசு என்னும் நாமமே நாமமே என் ஆத்துமாவின் கீதமே கீதமே. என் நேசரே சுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். 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 Hallelujah. Hallelujah. How many of you can feel the presence of God? எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தை We are உணர்கிறீர்கள்? going to worship God for a few moments. நாம் ஒரு சில நிமிஷங்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க போகின்றோம். Let us turn our Bibles to the well-known passage of Scripture, Psalm 34 verse 1. நாம் யாவரும் வேதத்தை திறந்து நமக்கு தெரிந்த ஒரு வேத பகுதியாகிய சங்கீதம் 34 முதலாம் வசனத்தை நோக்கி பார்ப்போம். It's a Psalm of David. இது தாவீது எழுதின சங்கீதம். David says, தாவீது சொல்லுகிறார், I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். And this should be our attitude. இதுதான் நம்முடைய மனப்போக்காக இருக்க வேண்டும். At all times means in all circumstances. எக்காலத்திலும் என்று அவர் எழுதுவது எந்த சூழ்நிலையிலும் என்பதை அர்த்தப்படுத்துகிறது. In poverty and in prosperity. என் வாழ்வின் வறுமையானாலும் சரி, வாழ்வானாலும் சரி, In health or in sickness. சரீர ஆரோக்கியமுடன் இருந்தாலும் சரி, சுகவீனத்துடன் இருந்தாலும் சரி, In all circumstances. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும். Hallelujah. அல்லேலூயா. Do you know in what circumstance that David writes this psalm? இந்த சங்கீதத்தை தாவீது எந்த நிலைமையில் எழுதினார் உங்களுக்கு தெரியுமா? He was rejected and despised by a Philistine king called Abimelech. அபிமெலேக் என்ற பெலிஸ்திய ராஜா அவனை தாவீதை அசட்டை பண்ணி சிறுமைப்படுத்தின பொழுது எழுதின சங்கீதம் இது. Hallelujah. Hallelujah. Even now you might have faced discouraging words, insulting words from the person whom you really trusted. இப்பொழுதும் கூட நீங்கள் யாரையெல்லாம் நம்பி இருந்தீர்களோ அவர்களெல்லாம் உங்களை பார்த்து பரியாசமாய் ஏளனமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிற நிலைமை ஒருவேளை உங்களுக்கு இருக்கலாம். இப்பொழுது Never lose heart. உங்களுடைய இருதயத்தை தளர விடாதீர்கள். Fix your eyes upon the Lord. கண்களை ஆண்டவர் மீது பதியுங்கள். Hallelujah. அல்லேலூயா. His praise shall continually be in my mouth. அவருடைய துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். Hallelujah. அல்லேலூயா. One of the meanings for the word praise is looking at the Lord and resounding his attributes in joyful declaration. துதி என்பது ஆண்டவர் முகத்தையே நோக்கி பார்த்து அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றார் என்பதை மகிழ்ச்சியுடனே போற்றுவதுதான் துதி. Dear child of God, அன்பு தேவ பிள்ளை, you thought an higher official would help you. ஒருவேளை நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம்
என் அதிகாரி எனக்கு உதவி செய்வார் என்று எண்ணி இருக்கலாம். But this morning, ஆனால் இந்த காலை வேளையில never put your trust on the prince whose breath is in his nostrils. நாசியிலே சுவாசமுள்ள எந்த மனுஷன் மீதும் நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம் என்று தான் சொல்லுகிறேன். Focus your attention on the Lord. உங்கள் கவனம் முழுவதும் ஆண்டவர் மீது திசை திருப்புங்கள். Hallelujah. Hallelujah. You shall be encouraged. நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தப்படுவீர்கள். This is the day that your anxiety is put to an end. உங்களுடைய மன விசாரங்களுக்கு எல்லாம் முடிவு கட்டும் நாள் இதுதான். Your praise brings your deliverance in your life. உங்களுடைய துதிதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மகா விடுதலையை கொண்டு வரும். Come out of your depression right now in the name of the Lord. மன சோர்வில் இருந்து இப்பொழுதே ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் அதை விட்டு வெளியே வாங்க. Focus your attention on the Lord. உங்கள் கவனம் சிந்தை முழுதும் ஆண்டவர் மீது திருப்புங்க. Would you close your eyes for a moment? ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுவீர்கள். Concentrate on the Lord. கர்த்தரை அப்படியே தியானித்து நோக்கி பாருங்க. Tell the Lord, ஆண்டவரை பார்த்து I சொல்லுங்க. see you as the King of Kings and the Lord of Lords. ஆண்டவரே நீ ராஜாதி ராஜனும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாய் நான் உள்ளத்தில் காண்கின்றேன். Hallelujah. Hallelujah. You are seated on the throne, Lord. நீர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறீர். Hallelujah. Hallelujah. High above every authority. எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் மேலான அதிகாரத்துடனே அமர்ந்திருக்கிறீர். Lord, I prostrate before you, God. ஆண்டவரே உமக்கு முன்பதாக நான் சாஷ்டாங்கம் பண்ணுகின்றேன். I acknowledge your authority. உம்முடைய அதிகாரத்தை ஆண்டவரே நான் அங்கீகரிக்கின்றேன். I look unto you, God. ஆண்டவரே நான் தொடர்ந்து இப்படியே இருப்பேன். Hallelujah. 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 Feel the presence of கர்த்தருடைய God. சமூகத்தை நாம் உணரலாமா? Thank you, Lord, for your நன்றி ஆண்டவரே, உம்முடைய presence. சமூகத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. Hallelujah. Hallelujah. We lift your name on உம்முடைய high. நாமத்தை நாங்கள் For a few உயர்த்துகின்றோம். moments, ஆண்டவரே ஒரு சில open நிமிஷங்களுக்கு your mouth and declare God's வாய்களை praises. திறந்து தேவனுடைய நாமத்தை துதியை அறிவியுங்கள். Let praises be heard in your home right now. உம்முடைய வீடுகளிலே தேவனை துதிக்கும் சத்தம் கேட்கட்டும். When the presence of God comes down in the midst of us. தேவனுடைய சமூகம் நம்மதிலே இறங்கி வரட்டும். Hallelujah. 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 Oh, feel the presence of கர்த்தருடைய சமூகத்தை God. நாம் உணரலாமா? Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. We exalt your ஆண்டவரே name. உம்முடைய நாமத்தை We lift your உயர்த்துகின்றோம். name on உம்முடைய நாமம் high. உயர்த்துகின்றோம் It's ஆண்டவரே. not like you, உம்மை Lord. போல யாரும் It's இல்லை. not like you, உம்மை போல ஒருவரும் God. இல்லை ஆண்டவரே. You are holy, 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 God most high and God most worthy. Sing it out. You are, let's sing, holy, holy, Jesus you are, Jesus you are, Jesus you are, Jesus you are. Nire tuyar, 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 sarva valla devan. Nire, nire tuyar, 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 Yesu nire, Rajan nire, Yesu nire, Rajan nire. Hallelujah. We're going to sing a wonderful song. How great is our God. ஆராதனை பல்லவியை பாடுவோம். நம் தேவன் எவரோ மகத்துவமானவர் என்பதை. He is great and awesome one. அவர் மகா பெரியவரும் மகத்துவமானவரும். It's not like him. அவரை போல யாரும் இல்லை. Sing it out. ஆடுங்கள் சேர்ந்து எங்களோடு. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Sing Gadol, Gadol, Elohai, Shiruki Gadol, Elohai,
Gadol Elohai, நம் தேவன் மகத்துவர், பாடுவோம் நம் தேவன் மகத்துவர், கண்கள் காணும் அவரே, அவரே மகத்துவர். Sing it out, name above all names, name above all names. Amen. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great. Sing it out, name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great. மேலான நாமம் உமதே, எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே, பாடுமே என் உள்ளம் என்றுமே மகத்துவரே. ஓ துதியும் கனமும் எல்லாமே உமக்கே, தேவா உமக்கே மகிமை கனவும் எல்லாம் உமக்கே, தேவா உமக்கே துதியும் கனவும் எல்லாம் உமக்கே, தேவா உமக்கே மகிமை கனமும் எல்லாம் உமக்கே, தேவா உமக்கே. ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஆமென். ஹல்லேலூயா, hallelujah, hallelujah. Let's sing it out. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. As our musicians play this song, இசை கருவியை வாசிக்கும் பொழுது hallelujah, focus your attention on the Lord. உங்கள் கவனம் முழுதும் ஆண்டவர் மீது திருப்புங்கள். Dear child of God, அன்பு தேவ பிள்ளை, the Lord God who has chosen and anointed you, உங்களை தெரிந்து கொண்டு அபிஷேகித்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், He will never fail you. அவர் உங்களை ஒரு காலம் கைவிடார். Man will fail you, மனுஷன் உங்களை கைவிடுவார். but the Lord will never put you உன் ஆண்டவர் உன்னை ஒருபோதும் வெட்கத்திற்கு உட்படுத்தவே மாட்டார். The Lord will never put you to shame. கர்த்தர் உங்களை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். Your faces shall be enlightened. உங்களுடைய முகங்கள்
பிரகாசிக்கும். Hallelujah. Hallelujah. Bright days are ahead of you. உங்களுக்கு முன்பதாக மிகவும் பிரகாசமான நாட்கள் உங்களை நோக்கி இருக்கின்றன. Never lose hope on the Lord. கர்த்தர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கை இழந்து போக வேண்டாம். They that trust in the Lord கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்தோர் shall be like Mount Zion. அவர்கள் சீயோனை போல் இருப்பார்கள். They shall not be moved. அவர்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. Your family shall not be moved. உங்கள் குடும்பம் அசைக்கப்படுவது இல்லை. The Lord shall establish you. கர்த்தர் உங்களை நிலைவரப்படுத்துவார். The Lord shall establish you. கர்த்தர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார். Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி கர்த்தாவே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. The Lord will bless you. கர்த்தர் உங்களை நிச்சயமாகவே ஆசீர்வதிப்பார். Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Let us pray. நாம் ஜெபிக்கலாமா? Our loving heavenly Father, we come before your throne in Jesus' precious name. எங்களின் பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் விலையேற பெற்ற திருநாமத்தின் மூலமாய் உம் பாதத்தில் வருகின்றோம். Father, we prostrate before you. பிதாவே, உமக்கு முன்பதாக நாங்கள் சாஷ்டாங்கம் பண்ணுகிறோம். Thank you, Lord, for this glorious time of praise and worship. இந்த மகிமையான துதி ஆராதனை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We thank you, Lord, for your wonderful presence in the midst of us. எங்கள் மத்தியிலே நீர் இந்த அருமையான உம்முடைய திரு சமூகத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். As long as we focus our attention on you, Father, we will never lose our confidence in you. ஆண்டவரே, எங்கள் கவனம் சிந்தை முழுவதும் உமக்கு நேராய் இருக்கும் வரையிலே எங்கள் நம்பிக்கை ஒளியாது ஓய்ந்து போவதில்லை. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you have purpose concerning us shall be fulfilled. ஆண்டவரே, எங்களை குறித்து ஆண்டவரே நீர் வைத்துள்ள திட்டங்கள் யாவும் நிச்சயமாகவே அது நிறைவேறும். Even now, Father, we submit ourselves to the authority of your word. பிதாவாகிய தேவரீர், இப்பொழுதும் உம்முடைய திரு வார்த்தையின் அதிகாரத்துக்கு எங்களை முழுவதுமாக ஒப்படைக்கின்றோம். May you be exalted and glorified. நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக, உயர்ந்தருளுவீராக. In Jesus' precious name we pray this. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். Greetings to you in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நேற்ற நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We warmly welcome each one of you to this online Sunday morning worship service. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இணையதள ஆராதனைக்கு உளமாற உங்களை வரவேற்கின்றோம். God has been so faithful to each one of us for the last 10 months. கடந்த 11 மாதங்களிலும் தேவனாய் கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகவும் உண்மையுள்ளவராய் இருந்திருக்கிறார். And He has literally carried us through. எழுத்தின்படியே அவர் நம்மை சுமந்து வந்திருக்கிறார். There has been a time we thought what will happen to us and how are we going to manage this present situation. நமக்கு என்ன ஆகிற போகிறது, இந்த நிகழ்கால சூழ்நிலையை நாம் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் என்று சொல்லி நினைத்த நாட்கள் இருந்தது. But the truth of the matter is, ஆனால் உண்மை என்னவெனில், situations have changed but our Lord has never changed. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாறியது, நம்முடைய கர்த்தரோ மாறவே இல்லை. As long as we have an unchanging God, the changing situation can never have any adverse effect on our lives. மாறாத தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிற வரைக்குமாக மாறுகின்ற சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒருபோதும் பாதிக்காது. This is the truth. இதுதான் சத்தியமாய் இருக்கிறது. This morning I merged with the Lord to speak to you on the subject spiritual progress. ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் என்ற தலைப்பிலே அடியேன் உங்களோடு கூட பேசும்படியாய் கர்த்தரால் நடத்தப்படுகின்றேன். Allow the Holy Spirit of God to do a definite work in you this morning. இந்த காலைவேளையிலே உங்களுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு திட்டவட்டமான கிரியை நடப்பிக்கும்படியாக தேவ ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுங்கள். Christian life is forward ever, backward never. கிறிஸ்தவ ஜீவம் என்பது எப்பொழுதும் தொடர்ந்து முன்னேறுவதும் பின்மாற்றம் அடைவது இல்லை என்பதாகும். The Lord wants us to move forward in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாம் முன்னேறி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகின்றார். It is not God's plan that our spiritual life should be stagnant. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையானது ஸ்தம்பித்து ஒரே நிலையிலே இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. It should be on the move. அது தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டே இருக்க வேண்டும். As we read in the book of Hebrews, எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல, our spiritual life is compared to running a race. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியமானது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு ஒப்பனையாக உள்ளது. Once brother Reinhard Bonnke said, if you want to make progress, don't ever follow a parked vehicle. ஒரு விசை ரெய்னார்ட் பாங்கே ஐயா சொன்னார், உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் முன்னேற வேண்டுமானால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற வாகனத்தை நீங்கள் பின்தொடர வேண்டாம். If you follow a parked vehicle, you will get nowhere.
நீங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வாகனத்தை பின்தொடர்வீர்களானால் நீங்கள் முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது. Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there. நீங்கள் ஒரு சரியான பாதையில் இருந்தாலும் அந்த பாதையிலே அப்படியே நீங்கள் உட்கார்ந்து விடுவீர்களானால் பின்பாக வருகிறவர்கள் உங்கள் மீது ஏறி போய் விடுவார்கள். There are three types of waters. மூன்று வகைப்பட்ட தண்ணீர் இருக்கிறது. First of all, pond water. முதலாவது குளத்து நீர். It is always stagnant in one place. அது எப்பொழுதுமே ஒரே இடத்திலே தேங்கி இருக்கும். That water stings and it breeds mosquitoes and germs, and the water is useless. அந்த தண்ணீர் துர்நாற்றம் எடுக்கும், அதிலே கொசுக்கள் பரவும், அது பிரயோஜனமற்றதாய் போய்விடும், வியாதியை கொண்டு வரும். There are some Christians who never make any progress in their spiritual life. சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைகிறதே கிடையாது. They are just satisfied with mere salvation experience and they never grow in their spiritual life. வெறும் ரட்சிப்பின் அனுபவம் மாத்திரம் போதும் என்று திருப்தி அடைந்து விட்டு தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் முன்னேறுவதே கிடையாது. Secondly, the sea water. இரண்டாவது சமுத்திரத்து தண்ணீர். It goes back and forth. அது முன்பாக சென்று பின்பாக வந்து கொண்டே இருக்கும். It rushes forward and with the same gusto it goes back. எவ்வளவு தீவிரமாய் அது முன்னேற்றம் காண்கிறதோ அவ்வளவு தீவிரமாய் அது பின்மாற்றம் அடைந்து விடும். There are some Christians, they are emotionally stirred up and they come forward, but that is only short lived. சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர்கள் தீவிரமாய் செயல்படுவார்கள், அவர்களுடைய முன்னேற்றம் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் தான் இருக்கும். Again they go back to square one. மறுபடியும் தங்களுடைய பழைய நிலைமைக்கு அவர்கள் போய் விடுவார்கள். Thirdly, the river water. மூன்றாவது நதி தண்ணீர். Have you ever seen a river water stagnant somewhere or going backward? நதி தண்ணீர் ஒரே இடத்திலே ஸ்தம்பித்ததையும் அல்லது பின்மாற்றம் அடைகிறதையும் பார்த்திருக்கிறீர்களா? Never at any time. ஒரு பொழுதும் அப்படி நடக்கிறது கிடையாது. They always run forward and they are ever fresh. அவைகள் எப்பொழுதும் முன்பாகவே செல்லும், புத்துணர்வோடு இருக்கும். And they are very refreshing to the travelers and they are a tremendous blessing to others. வழிபோக்கர்களுக்கு மிகவும் புத்துணர்வை அளித்து அதை சுற்றியுள்ள ஜனங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமானதாக இருக்கின்றது. The Lord wants us to be like that river water flowing in the anointing of the Holy Spirit and always making progress in our spiritual life. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமையோடு கூட தொடர்ந்து முன்னேறுகிறவர்களாகவும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றம் காண்பவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனாய் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். When the Lord brought the people of Israel out of the land of Egypt, எகிப்து தேசத்தை விட்டு தேவனாய் கர்த்தர் தம்முடைய மக்களை வெளியே கொண்டு வந்தபோது the Lord wanted them to make progress toward the land of the living, Canaan, the promised land flowing with milk and honey. பாலும் தேனும் ஓடுகிறதான ஜீவனுள்ளோர் தேசமாகிய கானானுக்கு நேராக அவர்கள் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனாய் கர்த்தர் தம் மக்களிடம் எதிர்பார்த்தார். Now listen to me. இப்போது கவனித்து கேளுங்கள். Only progression will lead you to possession. நீங்கள் சுதந்தரிப்பதற்கு உங்களுடைய முன்னேற்றம் தான் உறுதுணையாக இருக்கிறது. The people of Israel had a great desire for the promised land. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை குறித்து இஸ்ரவேல் மக்களிடத்திலே பெரிய வாஞ்சை இருந்தது. But they did not give heed to God's instruction. தேவனுடைய அறிவுரைக்கோ அவர்கள் செவி கொடுத்து கேட்கவில்லை. They did not lead a life pleasing to the Lord, so they could not make progress to possess the promised land. தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை அவர்கள் வாழாதபடினாலே தேவனாய் கர்த்தர் அவர்களுக்கு வாக்களித்த அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அவர்களால் சுதந்தரிக்க முடியாமல் போனது. What do we read in the book of Joshua? யோசுவா புத்தகத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? Joshua chapter 18 and verse 3. யோசுவா 18ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். And Joshua said unto the children of Israel, how long are ye slack to possess the land which the Lord God of your fathers hath given you? ஆகையால் யோசுவா இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ள போகிறதற்கு நீங்கள் எந்த மட்டும் அசதியாய் இருப்பீர்கள்? Even in the present Christendom, நிகழ்கால கிறிஸ்தவத்திலும் பார்க்கும் பொழுது God's people are desirous to inherit the eternal life, நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவ மக்கள் மிகவும் வாஞ்சையா இருக்கிறார்கள். but they don't want to live in obedience to God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கோ கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதான மனது அவர்களுக்கு இல்லாது இருக்கிறது. Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, let this be our prayer this morning. இந்த காலைவேளையில் இதுவே நம்முடைய ஜெபமாக இருப்பதாக. Lord, create in me a thirst and an uncontrollable passion for you. ஆண்டவரே, உம்மை குறித்ததான ஒரு வாஞ்சையும் அடக்க முடியாத பசி தாகத்தையும் அடியேனுக்கு தாருமையா என்று கேளுங்கள். Lord, give me a heart to live in obedience to your word. உம்முடைய திருவார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்கிறதான ஒரு உள்ளத்தை எனக்கு தாருமையா என்று சொல்லி கேளுங்கள். Lord, help me to live a life pleasing unto you. ஆண்டவரே, உமக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ எனக்கு உதவி செய்யுமையா என்று சொல்லி மன்றாடி கேளுங்கள். Lord, give me grace
to make the Holy Ghost progression in my life. என் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளான ஒரு முன்னேற்றத்தை நான் காணும்படி எனக்கு உதவி செய்யும் ஐயா என்று கேளுங்கள். I would encourage you this morning to listen to today's message in a prayerful attitude. ஜெப சிந்தையோடு இந்த காலை செய்தி நீங்கள் கேட்கும்படியாக அடியேன் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். The Lord will speak to you in a very personal way. மிகவும் தனிப்பட்ட ரீதியிலே கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார். This morning I just want to drive in 3 important words into your spirit that will help you to make spiritual progress in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் காணும்படியாக 3 முக்கியமான வார்த்தைகளை உங்களுடைய ஆவிக்குள்ளாக அடியேன் விதைக்க விரும்புகின்றேன். These words can neither be interchanged nor reversed. இந்த வார்த்தைகள் மாற்றி அமைக்க முடியாது, அந்த வரிசையும் நீங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியாது. Following its order is very important. அதனுடைய வரிசை அமைப்பை பின்பற்றுவதுதான் மிக மிக முக்கியமானதாகும். Those 3 words are: அந்த 3 வார்த்தைகள் என்னவென்றால், number 1, worship; முதலாவது ஆராதனை, number 2, walk; இரண்டாவது சஞ்சரிப்பு, number 3, work. மூன்றாவது கிரியை. This is the divine order. இதுதான் தெய்வீக வரிசை அமைப்பாகும். If you reverse this order, இந்த வரிசை அமைப்பை நீங்கள் மாற்றுவீர்களானால் our spiritual life will collapse. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சீர்கெட்டு போய்விடும். Many Christians try to reverse this order and they make a mess of their spiritual life. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வரிசை அமைப்பை மாற்றி அமைத்து தம்முடைய வாழ்க்கையை, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவர்கள் கெடுத்து விட்டிருக்கிறார்கள். Many people, they work for God tirelessly and then they try to walk with God and then they try to worship God. அநேகர் மிகவும் கடினப்பட்டு கர்த்தருக்காக கிரியை செய்துவிட்டு அதற்கு பிற்பாடு தேவனை ஆராதித்து அவரோடு கூட நடக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். It doesn't work that way. அது அப்படியாக செயல்படுகிறது இல்லை. The order is very important. இதனுடைய வரிசை அமைப்பு மிக மிக முக்கியமானது. Number 1, முதலாவது worship for relationship. உறவுக்காக ஆராதனை. Number 2, இரண்டாவது walk for fellowship. ஐக்கியத்திற்காக சஞ்சரிப்பு. Number 3, மூன்றாவது work for partnership. பங்காளத்துவத்திற்காக கிரியை. These 3 spiritual exercises will help us to gain strength in our spirit. நம்முடைய ஆவிலே பலனடைவதற்கு இந்த 3 ஆவிக்குரிய பயிற்சிகள் நமக்கு உதவியா இருக்கும். Knowledge in our soul. நம்முடைய ஆத்துமா அறிவடைவதற்கு ஏதுவாய் இருக்கும். And bear fruit in our body. நம்முடைய சரீரத்திலே கனி கொடுப்பதற்கு ஒத்தாசையாக இருக்கும். Let me repeat this morning. இந்த காலையில் அடியேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன். These 3 spiritual exercises will help us to gain strength in our spirit, knowledge in our soul, and fruit in our body. இந்த 3 ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளும் நம்முடைய ஆவிக்கு பலனை தந்து நம்முடைய ஆத்துமாவை அறிவடைய செய்து நம் சரீரத்தை கனி கொடுக்க வைத்திடுகிறது. Let me share with you these 3 thoughts this morning. இந்த காலையில் அடியேன் இந்த 3 கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளட்டும். Number 1, முதலாவது Abel worshiped God. ஆபேல் தேவனை ஆராதித்தார். Number 2, இரண்டாவது Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார். Number 3, மூன்றாவது Noah worked for God. நோவா தேவனுக்காக கிரியை செய்தார். Let these thoughts be indelibly written in your heart's table this morning. இந்த காலை வேளையில் இந்த கருத்துக்கள் உங்களுடைய இருதயத்திலே அழியா வண்ணமாக எழுதப்படுவதாக. Abel worshiped God. ஆபேல் தேவனை ஆராதித்தார். Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார். Noah worked for God. நோவா தேவனுக்காக கிரியை செய்தார். May the Holy Spirit speak to us this morning. இந்த காலை வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்மோடு கூட பேசுவாராக. Worldly people say work is worship. உலக பிரகாரமான மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் வேலையே ஆராதனையாம். But we spiritual people say worshiping our God is our primary work. ஆனால் ஆவிக்குரியலாய் இருக்கிற நமக்கோ தேவனை ஆராதிப்பதுதான் நம்முடைய பிரதானமான வேலையாய் இருக்கிறது. Our worship, நம்முடைய ஆராதனை, our walk, நம்முடைய சஞ்சரிப்பு, and our work. நம்முடைய கிரியை. Now out of these 3, இந்த மூன்றிலே the greatest thing is worshiping our God. பிரதானமானது என்ன? நம் தேவனாய கர்த்தரை ஆராதிக்கும் ஆராதனை தான். Let's study one by one this morning. இந்த காலை வேளையிலே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாம் கற்றுக்கொள்வோமாக. Number 1, Abel worshipped God. முதலாவது ஆபேல் தேவனை ஆராதித்தார். Now turn your Bibles to the book of Genesis chapter 4. நம்முடைய வேதாகமத்தை ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். Let's read verses 3 and 4 this morning. இந்த காலை வேளையிலே வசனம் 3ஐயும் 4ஐயும் நாம் வாசிப்போம். Genesis chapter 4 verses 3 and 4. ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரம் வசனங்கள் 3ம் 4ம். And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the garden an offering unto the Lord. சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான். And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும்
சிலவற்றை கொண்டு வந்தான். ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். The greatest tragedy is that God accepted the follower but rejected the leader. தலைவனை நிராகரித்து பின்பாக வந்தவனை கர்த்தர் அங்கீகரித்ததுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சோக நிலைமையாக இங்கே இருக்கிறது. I want you to think for a moment. நீங்கள் ஒரு கணம் இதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். It was Cain who initiated this worship. இந்த ஆராதனையை துவக்கினவரே காயின் தான். He was the one who brought the offering first. முதலாவது பலியை கொண்டு வந்தவரே இந்த காயின் தான். He was the leader. அவர்தான் தலைவர். Abel only followed him. ஆபேல் அவரை பின்பற்றி சென்றார். But the leader was rejected and the follower was accepted. தலைவர் நிராகரிக்கப்பட்டார், பின்பற்றி வந்தவரோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார். This is where spiritual leaders must be extra careful. இந்த இடத்தில்தான் ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். Now what is true worship? இப்போது உண்மையான ஆராதனை என்றால் என்ன? First of all, முதலாவது Abel brought the firstling of his flock and the fat thereof, the Bible says. வேதம் சொல்கிறது ஆபேல் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தார். In other words, மறுவார்த்தையிலே he gave the first and the best to the Lord. முதன்மையானதையும் சிறந்தவற்றையும் தேவனுக்கு அவர் கொடுத்தார். This is true worship. இதுதான் மெய்யான ஆராதனை. When God is really first, you will have his best. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் முதன்மையானவராய் இருப்பாரானால் உங்களுக்கு சிறந்தவைகள் உங்களை தேடி வரும். Giving the first place to God and giving the best to God is a kind of worship that God is looking for. தேவனாய் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறதான ஆராதனை என்ன? தேவனுக்கு முதன்மையானதையும் பிரதானமானதையும் கொடுப்பதுதான் மெய்யான ஆராதனை. Giving the first and the best to God indicates our utmost honor and reverence to God. தேவனுக்கு சிறந்ததையும் முதன்மையானதையும் தருவதும் தான் நாம் தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம், அவருக்கு நம்முடைய அன்பின் பயபக்தியை காண்பிக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. What does the Bible say in the book of Malachi? மல்கியா புத்தகத்திலே வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது? Malachi chapter 1. மல்கியா 1ஆம் அதிகாரம். Let's read from verse 6 down to verse 8. வசனங்கள் 6 முதல் 8 முடிய நாம் வாசிப்போம். Malachi chapter 1. மல்கியா 1ஆம் அதிகாரம். Let's read from verse 6 down to verse 8. வசனங்கள் 6 துவங்கி 8 முடிய நாம் வாசிப்போம். A son honoreth his father, a servant his master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And he say, wherein have we despised thy name? குமாரன் தன் பிதாவையும் ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கனம் பண்ணுகிறார்களே, நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே? நான் எஜமானனானால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எங்கே? என்று சேனைகளில் கர்த்தர் தமது நாமத்தை அசட்டை பண்ணுகிற ஆசாரியர்களாகிய உங்களை கேட்கிறார். அதற்கு நீங்கள் உமது நாமத்தை எதனாலே அசட்டை பண்ணினோம் என்கிறீர்கள். He offer polluted bread upon mine altar, and he say, wherein have ye polluted thee? In that he say, the table of the Lord is contemptible. என் பீடத்தின் மேல் அசுத்தமான அப்பத்தை படைக்கிறதுனாலேயே, ஆனாலும் உம்மை எதினாலே அசுத்தப்படுத்தினோம் என்கிறீர்கள். கர்த்தருடைய பந்தி எண்ணமற்று போயிற்றென்று நீங்கள் சொல்லுகிறதுனாலேயே. Now look at verse 14. 14வது வசனத்தை பாருங்கள். But the cursed be the deceiver which hath in his flock a male, and voweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. தன் மந்தையில் கடா இருக்கையில் கெட்டு போனதை ஆண்டவருக்கு நேர்ந்து கொண்டு பலியிடுகிற கபடஸ்தன் ஸ்தபிக்கப்பட்டவன். என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே பயங்கரமாய் இருக்கும். நான் மகத்துவமான ராஜா என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Now, this is my very strong conviction. அடியினுடைய அசைக்க முடியாத உள்ளுணர்வு இதுதான். We may not have talents, any gifts. நமக்கு தாளந்துகள் வரங்கள் இல்லாமல் போகலாம். But if you only know how to honor God, that's enough for God to bless us and use us for his glory. நாம் தேவனை மாத்திரம் கனப்படுத்துகிறதான விதத்தை கற்றுக்கொண்டிருப்போமானால் தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்துவது தவிர்க்க முடியாததா இருக்கும். Remember the Lord said, கர்த்தர் சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள். if you honor me, I will honor you. நீங்கள் என்னை கனம் பண்ணினால் நான் உங்களை கனம் பண்ணுவேன். Brother, sister, சகோதரனே சகோதரியே, sit down and find ways and means by which you can honor God in your life these days. இந்த நாட்களிலே தேவனை எந்தெந்த விதத்தில் எல்லாம் கனம் பண்ணலாம் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு உட்கார்ந்து சற்று யோசித்து அலசி ஆராய்ந்து பாருங்கள். Don't sit and think how you can multiply your money. உங்களுடைய பணத்தை எப்படி பெருக்கலாம் என்று சொல்லி உட்கார்ந்து யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் செலுத்த வேண்டாம். Rather think how you can honor your maker, your creator, the Lord of your life. உங்கள் வாழ்வின் கர்த்தராகிய சிருஷ்டி கர்த்தரை எப்படியெல்லாம் பிரியப்படுத்தலாம் என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள். I believe, brothers, sisters, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, அடியேன் விசுவாசிக்கிறேன். if you come to
your 8 o'clock church service 15 minutes or 30 minutes late, 8 மணி ஆராதனைக்கு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கழிந்த பிற்பாடு நீங்கள் வருவீர்களானால், listen to me. சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். No matter how long you worship God and no matter how beautiful you sing, எவ்வளவுதான் நீங்கள் ஆராதித்தாலும் எவ்வளவு நேர்த்தியா நீங்கள் பாடினாலும் கூட your worship will not be acceptable to God. உங்களுடைய ஆராதனை தேவனுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்காது. Do you know why? ஏனென்று தெரியுங்களா? The simple reason is you have failed God in keeping up your time and your appointment with God. தேவனை உங்களுடைய நேரத்திலும் அவரை சந்திக்கிறதான அந்த சந்திப்பிலும் அந்த அர்ப்பணிப்பில் நீங்கள் தவறிவிட்டீர்கள் என்பதுதான் உண்மையா இருக்கிறது. You have failed to honor God. தேவனை கனப்படுத்த நீங்கள் தவறிவிட்டீர்கள். Before God could accept your worship, God has to accept you. God has to accept me. தேவனாய் கர்த்தர் நம்முடைய ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக அவர் உங்களையும் அடியேனையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, God accepted Abel and his offering. தேவன் ஆபேலையும் அவருடைய காணிக்கையும் ஏற்றுக்கொண்டாராம். Notice there in verse 4 of Genesis chapter 4. ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை பாருங்கள். The Lord had respect unto Abel and to his offering. வேதம் சொல்கிறது, ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனம், கர்த்தர் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் அங்கீகரித்தார். We have gathered together this morning to worship the Lord. கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாய் நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். Analyze first of all whether your life is acceptable to God. உங்களுடைய ஜீவியம் தேவனுக்கு ஏற்புடையதாக அங்கீகரிக்கப்படத்தக்கதாக இருக்கிறதா என்பதை அலசி ஆராய்ந்து பாருங்கள். If your life is not acceptable to God, உங்களுடைய ஜீவியம் தேவனுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லாவிட்டால், then whatever you do for the Lord will not be accepted by God. நீங்கள் கர்த்தருக்காக எது செய்தாலும் அது தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது. So what is true worship? ஆகையாலே உண்மையான ஆராதனை என்றால் என்ன? First of all, முதலாவது giving to God the first and the best is true worship. அதாவது முதன்மையானதையும் பிரதானமானதையும் தேவனுக்கு கொடுப்பதே உண்மையான ஆராதனையா இருக்கிறது. I don't mean your money this morning. இந்த காலை வேளையிலே உங்களுடைய பணத்தை அர்த்தப்படுத்தி அடியேன் சொல்லவில்லை. If you don't give yourself to God, then your tithe and your offering has absolutely no value to God. நீங்கள் உங்களையே தேவனுக்கு கொடுக்காவிட்டால் உங்களுடைய பணமோ ஆசியோ தேவனுடைய பார்வையிலே அசட்டை பண்ணப்படும். Secondly, இரண்டாவது, in bringing the firstling of his flock, தன்னுடைய மந்தையின் தலையீற்றை கொண்டு வருவதன் மூலமாக Abel was deeply conscious of his sin which had been passed through from his father Adam. தன்னுடைய தகப்பனாகிய ஆதாம் துவங்கி தொடர்ந்து வருகிறதான தன்னுடைய பாவ நிலைமையை குறித்து இந்த ஆபேல் உள்ளுணர்வு அடைந்தவராய் இருந்தார். And therefore he felt the need for a sacrifice. ஆகையினாலே அங்கு ஒரு பலி தேவை என்கிறதான உணர்வை அவர் பெற்றார். That is true worship. இதுதான் உண்மையான ஆராதனை. When we come to worship the Lord, நாம் தேவனை ஆராதிக்க வரும் பொழுது we must be deeply conscious of our unworthiness. நம்முடைய அபாத்திர நிலைமையை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் நாம் வர வேண்டும். Being conscious of your weakness, our drawbacks, our shortcomings. நம்முடைய பலவீனங்கள், நம்முடைய குறைபாடுகள் இவைகளை உணர்ந்தவர்களாக நாம் வர வேண்டும். We need to be conscious of our sins so that God can accept our worship. தேவனாய் கர்த்தர் நம்முடைய ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்முடைய பாவ நிலைமையை உணர்ந்தவர்களாய் நாம் வர வேண்டும். Having acknowledged our unworthiness before the Lord, கர்த்தருக்கு முன்பதாக நம்முடைய அபாத்திர தன்மையை உணர்ந்து விட்ட பிற்பாடு we need to offer ourselves as a living sacrifice unto God. நம்மை நாமே ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். This is what Apostle Paul says in Romans chapter 12 and verse 1. இதை குறித்து தான் ரோமர் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் குறிப்பிடுகிறார். I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is a reasonable service. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. On the other hand, மறுபுறத்திலோ Cain was not conscious of his sin. காயின் தன்னுடைய பாவ நிலைமை குறித்து உணர்வு அடையாதிருந்தார். See what the Lord said to Cain in Genesis chapter 4 and verse 7. ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே கர்த்தர் காயினை பார்த்து என்ன சொன்னார் பாருங்கள். If thou doest well, shall thou not be accepted, and if thou doest not well, sin lieth at the door. நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ, நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்.
The Lord said, கர்த்தர் சொன்னார், Cain, sin lieth at the door. காயின் பாவம் உன் வாசற்படியிலே படுத்திருக்கிறது. Are you not conscious of that? அதை குறித்து உனக்கு உணர்வில்லையா? A person who is proud will never acknowledge his sinful condition before the Lord. பெருமையா இருக்கிறவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான பாவ நிலைமையை தேவனுக்கு முன்பதாக ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார். Only humble people will acknowledge their sins before the Lord. தங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக தங்களுடைய பாவ நிலைமையை தாழ்மை உள்ளவர்கள் மாத்திரம் தான் ஒத்துக்கொள்வார்கள். Notice the confession of the king of Israel. இஸ்ரவேல் ராஜாவுடைய அறிக்கை இங்கே பாருங்கள். Turn your Bible to 2 Samuel chapter 7 and verse 18. 2 சாமுவேல் 7வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை பாருங்கள். Then when King David sat before the Lord and he said, Who am I, O Lord God? And what is my house that thou hast brought me hitherto? அப்போது தாவீது ராஜா உட்பிரவேசித்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, தேவரீர் என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்ததற்கு நான் எம்மாத்திரம், என் வீடு எம்மாத்திரம். Only this humble man, when he was convicted of his sin through prophet Nathan, he openly confessed his sin in Psalm 51. 51வது சங்கீதத்திலே இந்த தாழ்மையுள்ள மனுஷன் நாத்தான் தீர்க்கதரிசி தாவீதினுடைய குற்றத்தை தாவீதுக்கு உணர்த்தின பொழுது இந்த தன்னுடைய பாவ நிலைமை மனம் திறந்து இங்கே ஒப்புக்கொள்கிறார். Notice the humble declaration of the publican in the gospel. சுவிசேஷத்திலே அந்த ஆயக்காரனுடைய தாழ்மையான அறிக்கையை பாருங்கள். Luke's gospel chapter 18 லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 18வது அதிகாரம் verses 13 and 14. வசனங்கள் 13 14. Luke's gospel chapter 18 லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 18வது அதிகாரம் verses 13 and 14. வசனங்கள் 13 14. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful unto me, a sinner. ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு, தேவனே, பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. அவன் அல்ல, இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான், தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார். So like Abel, being conscious of our unworthiness before the Lord is true worship. உண்மையான ஆராதனை என்பது என்ன? ஆபேலை போல நம்முடைய பாவ உணர்வை உணர்ந்தவர்களாக நம்மை அர்ப்பணிப்பதுதான் உண்மையான ஆராதனை. Thirdly, மூன்றாவதாக, Abel was a man who knew God's heart. ஆபேல் தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்த மனுஷராக இருந்தார். When Abel worshipped God through his sacrifice, தன்னுடைய பலியின் மூலமாக ஆபேல் தேவனை ஆராதித்த பொழுது he did not know anything about the law. நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து ஒன்றுமே அவர் அறிந்திருக்கவில்லை. In fact, law was not given at the time. உண்மைக்கு சொல்லப்போனால் நியாயப்பிரமாணம் அந்த காலகட்டத்திலே கொடுக்கப்படவில்லை. Much later, law was given to Israel by God through Moses. மோசேயின் மூலமாக தேவனால் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது. God revealed his heart to his people through the law. நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக தேவனாய் கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்தை தம்முடைய மக்களுக்கு திறந்து காண்பித்தார். Notice what the law says. நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பாருங்கள். Turn your Bible to the book of Leviticus chapter 27 and verse 26. லேவியராகமம் 27வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தை பாருங்கள். Leviticus chapter 27 and verse 26. லேவியராகமம் 27 26. Please look into your Bible. தயவு செய்து உங்கள் வேதாகமத்தை பாருங்கள். Only the firstling of the beast, which should be the Lord's firstling, no man shall sanctify it, whether it be ox or sheep, it is the Lord's. தலையிற்றானவைகள் கர்த்தருடையது, ஆகையால் ஒருவரும் தலையிற்றாகிய மிருக ஜீவனை பரிசுத்தம் என்று நேர்ந்து கொள்ளலாகாது, அது மாடானாலும் ஆடானாலும் கர்த்தருடையது. Look at the Bible, Deuteronomy chapter 12 verse 6. உபாகமம் 12வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை திறந்து பாருங்கள். And thither ye shall bring your burnt offerings and your sacrifices and your tithes and eve offerings of your hand, of your vows, your freewill offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks. அங்கே உங்கள் சர்வாங்க தகனங்களையும் உங்கள் பலிகளையும் தசம பாகங்களையும் உங்கள் கை ஏறெடுத்து படைக்கும் படைப்புகளையும் உங்கள் பொருத்தனைகளையும் உங்கள் உற்சாக பலியையும் உங்கள் ஆடு மாடுகளின் தலையீற்றுகளையும் கொண்டு வந்து. The firstlings belong to the Lord. தலையீற்று யாவும் கர்த்தருடையது. This is the law. இதுதான் பிரமாணம். I want to ask you a question this morning. இந்த காலையில் அடியேன் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். From where did Abel get this revelation? இந்த வெளிப்பாடை ஆபேல் எங்கிருந்து பெற்றிருப்பார் என்று நினைக்கிறீர்கள்? He was a man who knew God's heart. தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்த மனுஷன் அவர். He was a man who knew God's expectation. தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பை அறிந்த நபர் அவர். Even much before the law was given,
he understood the heart of God. நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பதாகவே தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்த நபர் இவர். Doing things according to God's heart is true worship. தேவனுடைய இருதயத்தின்படி செய்வதுதான் உண்மையான ஆராதனையா இருக்கிறது. On the other hand, மறுபுறத்திலோ Cain also worshiped God, ஆயினும் தேவனை ஆராதித்தார். but without knowing the heart of God. தேவனுடைய இருதயத்தை என்னுடைய வாஞ்சைகளை அறியாமல் ஆராதித்தார். How can a man know God's heart or God's plan or God's expectation? தேவனுடைய இருதயத்தையோ தேவனுடைய திட்டத்தையோ தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பையோ ஒரு மனிதன் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? By his or her close relationship with the Lord. கர்த்தரோடு கூட ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்தின் மூலமாக தான் முடியும். I always think of Apostle John in the Gospel. சுவிசேஷத்தில் உள்ள அப்போஸ்தலனாகிய யோவானை குறித்து அடியேன் எப்பொழுதும் யோசித்து பார்ப்பேன். Turn your Bibles to the book of John, chapter 13. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Let's read from verses 21 to verse 23. வசனங்கள் 21 துவங்கி 23 முடிய நாம் வாசிப்போம். John's Gospel, chapter 13, verses 21 to 23. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரம் வசனங்கள் 21 துவங்கி 23 முடிய. And when Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. இயேசு இவைகளை சொன்ன பின்பு ஆவியிலே கலங்கி உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டிக் கொடுப்பான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சாட்சியாக சொன்னார். Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spoke. அப்பொழுது யாரை குறித்து பேசுகிறாரோ என்று சீஷர்கள் ஐயப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி பார்த்தார்கள். Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. அந்த சமயத்தில் அவருடைய சீஷரில் இயேசுவுக்கு அன்பானவனாய் இருந்த ஒருவன் இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டிருந்தான். You know that he was John. அவர் யோவான் தான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Now verses 24 and 25. வசனங்கள் 24 25. Simon Peter therefore beckoned to him that he should ask who it should be of whom he spoke. யாரை குறித்து சொல்லுகிறார் என்று விசாரிக்கும்படி சீமோன் பேதுரு அவனுக்கு சைகை காட்டினான். Verse 25. 25வது வசனம். He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it? அப்பொழுது அவன் இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டு ஆண்டவரே அவன் யார் என்றான். Verse 26. 26வது வசனம். Jesus answered, He it is to whom I shall give a sop when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. இயேசு பிரதியுத்தரமாக நான் இந்த துணிக்கையை தோய்த்து எவனுக்கு கொடுப்பேனோ அவன்தான் என்று சொல்லி துணிக்கையை தோய்த்து சீமோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ் காரியோத்துக்கு கொடுத்தார். Peter did not dare to ask Jesus directly. நேரடியாக பேதுரு ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கத்தக்கதான ஒரு தைரியம் இல்லாது இருந்தார். He beckoned John who was leaning on Jesus' bosom to ask him. அதை குறித்து கேட்கும்படியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டிருந்ததான யோவான் இடத்திலே இந்த பேதுரு சைகை காட்டினார். Because later we find that Peter was a man who walked afar off. ஏனென்றால் பிற்பாடு நாம் பார்க்கும்போது பேதுரு தேவனை தூரத்திலே பின்பற்றினார் என்று பார்க்கிறோம். But John was leaning on the bosom of Jesus Christ. ஆனால் யோவானோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டிருந்தார். Only he can know God's heart. அவர் மாத்திரம் தான் தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். I want to tell you this morning, இந்த காலையில் அடியேன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன். Abel knew the heart of God and therefore he could offer a more excellent sacrifice, a more excellent worship than Cain. ஆபேல் தேவனுடைய இருதயத்தை அறிந்திருந்தபடினாலே தான் காயினை பார்க்கிலும் மிக மேன்மையான பலியை தேவனுக்கென்று ஆபேல் செலுத்தினார். What do we read in Hebrews chapter 11 verse 4? எபிரேயர் நிருபம் 11வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான். அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான். அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார். அவன் மரித்தும் இன்னும் பேசுகிறான். What was his excellent sacrifice? அவர் செலுத்தினதான மேன்மையான பலிதான் என்ன? Abel offered himself to God before he could offer his gifts. ஆபேல் தன்னுடைய காணிக்கைகளை செலுத்துவதற்கு முன்பதாக ஆபேல் தன்னையே ஆண்டவருக்கு பலியாக செலுத்தி விட்டார். That's why before God could testify of his gifts, the Lord God testified of Abel. இது நிமித்தமாக
தான் ஆபேல் கொடுத்த காணிக்கை குறித்து தேவன் சாட்சி கொடுப்பதற்கு முன்பதாக ஆபேலை குறித்து தேவன் சாட்சியிட்டார். God testified of him as righteous. நீதிமான் என்று சொல்லி தேவன் ஆபேலை குறித்து சாட்சியிட்டார். Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, can God testify of you in your spiritual life? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து தேவனாகிய கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியை தர முடியுமா? Can God testify of you in your worship? உங்களுடைய ஆராதனையிலே தேவன் உங்களை குறித்து இப்படிப்பட்ட சாட்சியை தர முடியுமா? Today thousands of people are worshiping the Lord all over the world. இன்றைக்கும் கூட பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் உலகமெங்கும் தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள். True worship never impresses people, it impresses God exclusively. உண்மையான ஆராதனையானது ஜனங்களை பிரியப்படுத்துகிறதில்லை, தேவனை மாத்திரம் தான் பிரத்யேகமாக அவருடைய இருதயத்தை தொட்டு அவரை பிரியப்படுத்துகிறது. Because worship is not for the people, worship is for the Lord. ஏனென்றால் ஆராதனை மனிதர்களுக்காக அல்ல, தேவனுக்காகவே பிரத்யேகமாக செலுத்தப்படுகிறது. True worship is based on a relationship with the Lord. உண்மையான ஆராதனை என்ன? தேவனாய் கர்த்தர் மீது நாம் கொண்டிருக்கிற அந்த உறவின் அடிப்படையை சார்ந்து இருக்கிறது. Worship is primarily for our relationship and not for any blessing or deliverance. ஆராதனையானது பிரதானமாக நம் தேவனாகிய கர்த்தரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவின் நிமித்தமாக தான் வருகிறது, ஒழிய ஆசீர்வாதத்துக்காகவோ ஆஸ்திக்காகவோ இல்லை. Dear child of God, அருமையான தேவ ஜனமே, how is your worship? உங்களுடைய ஆராதனை எப்படி உள்ளது? Can you obtain a witness from God that you are a righteous man, you are a righteous woman? நீங்கள் நீதியுள்ள புருஷன், நீதியுள்ள ஸ்திரீ என்கிற சாட்சியை தேவனிடத்திலிருந்து உங்களால் பெற முடியுமா? Then your worship can be a meaningful worship. அப்படி பெறுவீங்களானால் உங்களுடைய ஆராதனை அர்த்தமுள்ள ஆராதனையாக இருக்கும். Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, God the Father is seeking for such true worshippers today. இந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட ஆராதனைக்காரர்களை தான் பிதாவாகிய தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். What do we read in John's Gospel chapter 4 verse 23? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? For the Father seeketh such to worship him. இப்படிப்பட்டவர்கள் தம்மை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று பிதா விரும்புகின்றார். Seeketh whom to worship him? யார் தம்மை ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் தேடுகிறார்? Able kind of worshippers. ஆபேலை போல ஆராதிக்கிற மக்கள், Able kind of believers. ஆபேலை போன்ற விசுவாசிகள். Dear friend, அருமையான நண்பரே, God is not interested in the worship of Cain kind of believers. காயினை போன ஆராதிக்கிறதான விசுவாசிகளிலே தேவன் நாட்டம் காண்பிக்கிறது இல்லை. There are two kinds of worshippers even today in Christendom. கிறிஸ்து உலகத்திலே இன்றைக்கும் ரெண்டு வகைப்பட்ட ஆராதனை கூட்டம் இருக்கிறது. Abel kind of worshippers and Cain kind of worshippers. ஆபேலை போல ஆராதிக்கிற கூட்டம், காயினை போல ஆராதிக்கிற கூட்டம். What is Cain kind of worshippers? காயினை போல ஆராதிக்கிற கூட்டம் என்ன? Look at the Bible, Genesis 4:3. ஆதியாகமம் 4:3 வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Genesis chapter 4 and verse 3. ஆதியாகமம் 4:3. And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground as an offering unto the Lord. சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான். Notice the phrase, the fruit of the ground. நிலத்தின் கனிகள் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Spiritually speaking, ஆவிக்குரிய ரீதியிலே பேசும் பொழுது it's a picture of an earthly kind of worship. இது பூலோக ரீதியான ஆராதனைக்கு ஒரு சித்திரமாய் இருக்கிறது. It's a picture of a worldly kind of worship. உலக பிரகாரமான ஆராதனைக்கு இது ஒரு சித்திரமாய் இருக்கிறது. Secular kind of musical concert. உலக பிரகாரமான இசைக்கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்ததான ஒரு ஆராதனை போல இருக்கிறது. Dear friend, அருமை நண்பரே, God is not interested in such worship. I tell you this morning. அடியேன் இந்த காலையிலே சொல்லுகிறேன், தேவனாய கர்த்தர் இவ்வகைப்பட்ட ஆராதனையிலே ஆர்வம் காண்பிக்கிறது இல்லை. Such worship may sound awesome to the ears of the people, but it is abominable in the sight of God. இப்படிப்பட்டதான ஆராதனை நிகழ்ச்சியானது கேட்கிற மக்களுக்கு ரம்யமான இசையை கொடுக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய பார்வையிலே இது ஒரு அருவருப்பாய் இருக்கிறது. Think of Cain for a moment. ஒரு கணம் காயினை யோசித்து பாருங்கள். After worshiping God, we read in verse 5, Cain was very wroth and his countenance fell. தேவனை ஆராதித்த பிற்பாடு காயின் 5வது வசனத்திலே அவனுக்கு எரிச்சல் உண்டாகி அவனுடைய முகநாடி வேறுபட்டது என்று வாசிக்கின்றோம். See verse 8. 8வது வசனத்தை பாருங்கள். And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலோடு பேசினான். அவர்கள் வயல்வெளியில் இருக்கும் சமயத்தில் காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவனை கொலை செய்தான். Cain is a type of subtle believers. இந்த காயின் தந்திரமுள்ள விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறார். One thing in heart
and another thing in his mouth. இருதயத்திலே ஒரு காரியம், நாவிலே வேறு காரியம். Cain rose up against Abel his brother. காயின் தன் சொந்த சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாக எழும்பினார். There was so much of envy, jealousy and malice within his heart. அவருக்குள் இருதயத்துக்குள்ளாக தன் சகோதரனை குறித்து பொறாமை, எரிச்சல், காழ்ப்புணர்ச்சி இப்படியாக இருந்தது. There was so much of hatred and enmity and so on, and finally he slew his own brother. தன் சகோதரனுக்கு விரோதமாக எரிச்சல், பொறாமை கொண்டு, பகை உணர்வை கொண்டு இறுதியிலே தன் சகோதரனை கொன்று போட்டு விட்டார். See verse 9. 9ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். He's asking a question to God. தேவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். He said, am I my brother's keeper? நான் என் சகோதரனுக்கு காவலாளியோ என்றான். Amen. Not only he was questioning God, in a way he was rebelling against God. தேவனை கேள்வி கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, ஒரு விதத்திலே தேவனுக்கு விரோதமாக முரட்டாட்டம் செய்கின்றார். How is our worship this morning? இந்த காலையில் நம்முடைய ஆராதனை எப்படி இருக்கிறது? Which category you belong to? நீங்கள் எந்த வகையை சார்ந்தவராய் இருக்கிறீர்கள்? Abel or Cain? ஆபேலுடைய வகையா அல்லது காயினுடைய வகையா? Dear church, both of them worship God. திருச்சபையர் ரெண்டு பேருமே தேவனை ஆராதித்தார்கள். One was accepted and the other was rejected. ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார், இன்னொருவர் நிராகரிக்கப்பட்டார். Everything begins in the heart. யாவும் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து துவங்குகிறது பாருங்கள். If your heart does not come to the place of worship, உங்களுடைய இருதயமானது ஆராதிக்கிற இடத்திற்கு வராவிட்டால் you cannot truly worship the Lord. நீங்கள் உண்மையாகவே தேவனை ஆராதிக்க முடியாது. Before the Holy Spirit works through us, he wants to work in us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மூலமாக கிரியை செய்வதற்கு முன்பதாக அவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்ய விரும்புகின்றார். We are more important to him than the work that we do for him. நாம் தேவனுக்கு செய்கிற ஊழியத்தை கிரியை விட நாம் தான் தேவனுக்கு முதன்மையாக தேவைப்படுகின்றோம். We are called to first of all minister to the Lord. முதலாவது நாம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாய் இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The greatest thing the Holy Spirit came to do was not just to empower us or to make us do his ministry. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்திலே வந்து நமக்காக செய்த பிரதானமான காரியம் நம்மை பலப்படுத்தி ஊழியம் செய்வதற்காக அல்ல, but to take us into God's presence and to unveil God to us. நம்மை தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளாக நம்மை நடத்தி சென்று தேவன் இன்னார் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாக திரையை அவர் அகற்றுகிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Never try to change the world if you haven't seen the glory of God. நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையை பார்த்திராவிட்டால் உலகத்தை மாற்ற நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டாம். If you do, you will desperately fail there. அப்படி மாத்திரம் நீங்கள் செய்வீர்களானால் படுதோல்வி அடைந்து விடுவீர்கள். In God's presence our lives are changed. தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் நம்முடைய ஜீவியமே மாறுகின்றது. In the presence of the Lord our life's values are changed. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் முதன்மையானதா இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாம் மாறுகின்றது. Oh, in the presence of the Lord a servant is born. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தான் ஒரு ஊழியக்காரன் பிறக்கின்றான். Before Abel could offer his gifts, ஆபேல் தன்னுடைய காணிக்கைகள் தேவனுக்கு படைப்பதற்கு முன்பதாக he offered himself unto the Lord. ஆபேல் தன்னையே தேவனுக்கு பலியாக ஒப்புக்கொடுத்து He விட்டார். gave himself unto the Lord. தன்னையே தேவனுக்கு என்று ஒப்புக்கொடுத்து விட்டார். That is true worship, my friend. அருமையான நண்பரே, இதுதான் உண்மையான ஆராதனை. How do I say that? இதை அடியேன் எப்படி என்று சொல்கிறேன்? Bible says in Genesis 4:4, ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது, the Lord had respect unto Abel. கர்த்தர் ஆபேலை அங்கீகரித்தார். Worship of the heart is what God is looking for. இருதயத்தில் இருந்து வருகிறதான ஆராதனையை தான் தேவனாய் கர்த்தர் நாடி தேடுகிறார். Worship is yielding ourselves to the will of the Father. பிதாவின் சித்தத்திற்கு நம்மை நாமே ஒப்புக்கொடுப்பதுதான் ஆராதனை. Worship is totally surrendering our lives to the Lord. நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு முழுதுமாக அர்ப்பணிப்பதுதான் ஆராதனை. Worship is giving all to God like Abraham on Mount Moriah. மோரியா மலையிலே ஆபிரகாம் செய்தது போல நம்மையே முழுதுமாய் ஒப்புக்கொடுப்பதுதான் ஆராதனை. What did Abraham say in Genesis 22? ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரத்திலே ஆபிரகாம் என்ன சொன்னார்? I and the lad will go yonder and worship and come again to you. நானும் பிள்ளையாண்டாலும் அவ்விடம் மட்டும் சென்று தேவனை தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றார். What did Abraham mean by that? அதன் மூலமாக ஆபிரகாம் எதை அர்த்தப்படுத்தினார்? He meant laying his heart on the altar. பலிபீடத்தின் மீது தன்னுடைய இருதயத்தையே வைக்கிறதை குறித்து அவர் சொன்னார். Now if you ask Abraham, where is your son Isaac? ஆபிரகாமை பார்த்து, ஐயா உங்களுடைய மகன் ஈசாக்கு எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டால் He will show his heart. அவர் தன்னுடைய இருதயத்தை காண்பிப்பார். That heart he laid on the altar. அந்த இருதயத்தை தான் அவர் பலிபீடத்தின் மீது வைத்தார். Laying Isaac on the altar is only symbolic. பாருங்கள், ஈசாக்கை பலிபீடத்தின் மீது வைப்பது ஒரு உருவகம் தான். But in fact,
Abraham laid his heart on the altar. உண்மைக்கு சொல்லப்போனால் ஆபிரகாம் தன்னுடைய இருதயத்தையே பலிபீடத்தின் மீது வைத்து விட்டார். That's why I said everything begins in the heart. இது நிமித்தமாக தான் அடியேன் சொன்னேன், யாவும் இருதயத்திலிருந்து துவங்குகின்றது. That's why I said your heart must come to the place of worship. ஆராதனை இடத்திற்கு உங்கள் இருதயம் வந்தாக வேண்டும் என்று இதன் நிமித்தமாக தான் அடியேன் சொன்னேன். Many believers, when they come to a worship service, அநேக விசுவாசிகள் ஆராதனைக்கு வரும்பொழுது they come physically, but the hearts are somewhere else. இருதயம் எங்கே இருக்கும், ஆனால் சரீர பிரகாரமாக இவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். Abraham laid his heart on the altar. பலிபீடத்தின் மீது ஆபிரகாம் தன்னுடைய இருதயத்தை வைத்தார். God the Father is seeking such to worship in this day. இந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட மக்கள் தம்மை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவாகிய தேவன் விரும்புகிறார். One who can offer himself to the Lord is a true worshipper. தன்னை தானே தேவனுக்கு பலியாக செலுத்துகிற ஒரு மாத்திரம்தான் உண்மையான ஆராதனைக்காரராய் இருக்கிறார். Such worship is always rewarding. அப்படிப்பட்ட ஆராதனை தான் உண்மையிலே பலனளிக்கத்தக்க ஆராதனையாக Now I இருக்கிறது. want you to listen to me, please. அடியேன் சொல்வதை நீங்கள் கவனித்து கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Abraham and Isaac climbed up the mountain with grief. துக்கத்தோடு கூட ஆபிரகாம் ஈசாக்கும் மலை மீது ஏறினார்கள். But they came down rejoicing. இறங்கி வந்தபோது களி கூறுதலோடு வந்தார்கள். Climbed up with a great question in their heart. மிகப்பெரிய கேள்வியோடு மலை மீது ஏறினார்கள். Father, where is the lamb? தகப்பனே, ஆட்டுக்குட்டி எங்கே? Came down with an answer. பதிலோடு கூட அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள். Climbed up with a problem. பிரச்சனையோடு கூட மலை ஏறினார்கள். Came down with a solution. தீர்வோடு கூட மலை இறங்கி வந்தார்கள். Climbed up with a sense of loss. இழந்து போகிறோமே என்கிற எண்ணத்தோடு கூட மலை ஏறினார்கள். Came down with a sense of gain. ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டதன் அனுபவத்தோடு கூட அவர்கள் கீழே இறங்கி வந்தார்கள். That's the result of true worship. இதுதான் உண்மையான ஆராதனையுடைய நற்பலனாய் இருக்கிறது. Look at the Bible, Genesis 22 verse 17. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தை பாருங்கள். The Lord said that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும். How many of you understand the result of true worship? உண்மையான ஆராதனை இருக்கிறதான நற்பலனை எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? If you have come to this mountain of surrender, இந்த அர்ப்பணிப்பின் மலைக்கு நீங்கள் வந்திருப்பீர்களானா, if you have come into God's presence with this attitude, இந்த மனப்போக்கோடு கூட தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருப்பீர்களானா, dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, you will go back home this morning with abundance of God's blessing. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய திரட்சியோடு கூட நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். You and I can say along with Abraham, ஆபிரகாமோடு சேர்ந்து நம்மால் சொல்ல முடியும், in the mountain of the Lord it shall be seen. கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே இது பார்த்து கொள்ளப்படும். So worship is the first element in our spiritual progress. ஆகையாலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திலே ஆராதனை தான் முதன்மையானதாக இருக்கிறது. Secondly, இரண்டாவதாக Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார். Now turn your Bible to the book of Genesis chapter 5. ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Let's read from verse 22 down to verse 24. வசனங்கள் 22 துவங்கி 24 முடிய நாம் வாசிப்போம். And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் 300 வருஷம் தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றார். And all the days of Enoch were 360 and 5 years. ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் 365 வருஷம். And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனார், தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். The fact of the matter is, இங்கே கருத்தின் உண்மை என்னவென்றால், anyone who worships God will walk with God. தேவனை ஆராதிக்கிற எந்த ஒரு நபரும் தேவனோடு கூட சஞ்சரிப்பார். In other words, மறு வார்த்தையிலே, only those who worship God in their heart can walk with God. தங்கள் இருதயத்திலே தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து நடந்து செல்ல முடியும். The Lord came to the Garden of Eden walking in the cool of the day, expecting Adam and Eve to be with him. ஆதாமும் ஏவாளும் தம்மோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாய் சஞ்சரிக்கும்படியாக தேவனாய் கர்த்தர் பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார். But to his great disappointment, they hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. ஆனால் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு துக்கம் விளைவிக்கிற அளவிற்கு, எதிர்பார்ப்பை அது குலைக்கிற அளவிற்கு அவர்கள் அந்த
தோட்டத்தினுடைய விருட்சங்களின் நடுவே போய் ஒளிந்து கொண்டார்கள். The first man Adam failed to walk with God. முதல் மனிதன் ஆதாம் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க தவறி போனார். In that generation God had chosen another man called Enoch to walk with him. ஆனால் தம்மோடு கூட சஞ்சரிக்கும்படியாக அவர் சந்ததியிலே தேவனாய் கர்த்தர் இன்னொரு மனுஷனாகிய ஏனோக்கை தெரிந்து கொண்டார். Brothers, sisters, சகோதரரே சகோதரியே, our calling is to walk with God. தேவனோடு சஞ்சரிப்பதே நம்முடைய அழைப்பாய் இருக்கிறது. By the way, can I ask you a question? நான் அடியேன் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? How many years did Enoch walk with God? ஏனோக்கு தேவனோடு கூட எத்தனை ஆண்டுகள் சஞ்சரித்தார்? 300 years. 300 ஆண்டுகள். Can you imagine a man walking with God for 300 years? 300 ஆண்டுகள் ஒரு மனிதன் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதை உங்களாலே கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? First of all, I call it a consistent walk. முதலாவது இதை தொடர்ந்தேர்ச்சியான நிலையான சஞ்சரிப்பு என்று அழைக்கிறேன். Not just on Sundays walking with God and from Monday to Saturday walking with the devil. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் தேவனோடு சஞ்சரித்து விட்டு திங்கட்கிழமை முதற்கொண்டு சனிக்கிழமை சாத்தானோடு சஞ்சரிக்கிறதை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. 300 years consistent walk with God. 300 ஆண்டுகள் தேவனோடு கூட தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நிலையாக சஞ்சரித்தார். People who go for a daily walk will agree with me. ஒவ்வொரு நாளும் நடைபயிற்சி செய்கிறவர்கள் நான் சொல்வதை ஒத்துக்கொள்வார்கள். A weekly walk is a weak walk. வாரத்துக்கு ஒரு முறை நடைபயிற்சி செய்வது பலவீனமான ஒரு பயிற்சியாகும். Today there are many Christians who walk with God only on Sunday. இன்றைக்கு கூட अनेक கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் தான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிப்பார்கள். How is your walk with God, my brother, my sister? என் சகோதரரே சகோதரியே, தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற உங்கள் சஞ்சரிப்பு எப்படியா இருக்கிறது? Is it a steady consistent walk? நிலையான தொடர்ந்தேர்ச்சியாக இருக்கிற சஞ்சரிப்பா இருக்கிறதா? Think of Elisha's walk with Elijah in 2 Kings chapter 2. 2 ராஜாக்கள் 2வது அதிகாரத்திலே எலியாவோடு எலிசா சஞ்சரித்த அந்த சஞ்சரிப்பை யோசித்து பாருங்கள். Elisha began his walk with Elijah in Gilgal. கில்காலில் துவங்கி எலியாவோடு கூட எலிசா தன்னுடைய சஞ்சரிப்பை துவக்கினார். Then they came to Bethel. பெத்தேலுக்கு வருகிறார்கள். Then they came to Jericho. அதற்கு பிற்பாடு எரிகோக்கு வருகிறார்கள். And then they finally came to Jordan. பிற்பாடு யோர்தானுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். Jordan means death. யோர்தான் என்பது மரணத்தை குறிக்கிறது. Till death do us part. மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரைக்கும் என்கிற நிலை. Oh, on the way Elisha faced lots of obstacles. போகிற வழியிலே எலிசா अनेक தடைகளை உணர்ந்தார். He faced lots of discouraging words from the sons of the prophets. தீர்க்கதரிசிகள் முத்திரையிலிருந்து अनेक அதைரியப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை அவர் எதிர்கொண்டார். But nothing could separate Elisha from Elijah. ஆனால் எந்த ஒரு காரியமும் எலிசாவை எலியாவை விட்டு பிரிக்கவே முடியவில்லை. I'm talking about consistent walk with the Lord Jesus Christ. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட தொடர்ந்தேர்ச்சியான நிலையான சஞ்சரிப்பை குறித்து அடியேன் சொல்லுகிறேன். As Apostle Paul says in Romans chapter 8, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்வது போல, who shall separate us from the love of Christ? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ? For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor heights nor depths nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ்காரியங்களானாலும் வருங்காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். A consistent walk with the Lord. கர்த்தரோடு கூட தொடர்ந்தேர்ச்சியான நிலையான ஒரு சஞ்சரிப்பு. Secondly, in Genesis chapter 5 verse 22, இரண்டாவதாக ஆதியாகமம் 5:22 Enoch walked with God after he begat Methuselah. மெத்துசலாவை ஏனோக்கு பெற்ற பிற்பாடு தேவனோடு கூட ஏனோக்கு சஞ்சரித்தார். What is the meaning of the name Methuselah? மெத்துசலா என்ற பெயருடைய அர்த்தம் என்ன? When he is dead, it shall be sent. இவன் மரித்த பிற்பாடு அது அனுப்பப்படும். Send what? எது அனுப்பப்படும்? The deluge, the devastating flood. ஜலப்பிரளயம், அழிக்கத்தக்கதான வரக்கூடிய ஜலப்பிரளயம். Therefore Enoch had a fear that any time Methuselah may die and God's judgment may come upon the earth. ஆகினாலே மெத்துசேலா எந்த நேரத்தில் மரித்து போகலாம், அப்பொழுது தேவனுடைய கோபாக்கினையாகிய ஜலப்பிரளயம் பூமியிலே வந்து தாக்கும் என்கிறதான ஒரு பயம் இந்த ஏனோக்குள்ளாக இருந்தது. When Methuselah dies, the judgment will begin. மெத்துசேலா மரிக்கும் பொழுது நியாய தீர்ப்பு துவங்கும். Therefore Enoch walked
in the fear of God. ஆகையாலே தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு கூட ஏனோக்கு சஞ்சரித்தார். Every time Enoch saw Methuselah, மெத்துசலாவை ஏனோக்கு பார்த்த ஒவ்வொரு முறையும் Enoch could have said, I am going to walk with my God. ஏனோக்கு சொல்லி இருப்பார், நான் ஆண்டவரோடு கூட நான் நடக்க போகிறேன். We all know that Methuselah had the longest lifespan of 969 years. 969 வருஷம் உயிர் வாழ்ந்து மெத்துசலா ஒரு தீர்க்காயுசை நீண்ட ஆயுசை பெற்றிருந்தார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். That speaks of the grace of God. இது எதை குறிக்கிறது? தேவனுடைய கிருபையை குறிக்கிறது. Enoch walked in the fear of God. தேவனுக்கு பயப்படுகிறதான பயத்திலே ஏனோக்கு சஞ்சரித்தார். Enoch was a man who feared God. தேவனுக்கு பயந்த மனுஷன் தான் இந்த ஏனோக்கு. I call it a fearful walk. அது தேவனுக்கு பயப்படுகிறதான பயத்தோடு சஞ்சரிக்கிறதான சஞ்சரிப்பு என்று அழைக்கிறேன். He had a consistent walk. நிலையான சஞ்சரிப்பு இருந்தது. He also had a fearful walk. பயப்படுகிறதான பயத்தோடு ஜீவிக்கிறதான சஞ்சரிப்பு இருந்தது. Dear child of God. அருமையான தேவ பிள்ளையே, Oh, we need the whole fashioned revival of the fear of God that those people had in the first century. முதலாம் நூற்றாண்டிலே ஆதி பக்தர்கள் கொண்டிருந்ததான அப்படிப்பட்டதான தேவனுக்கு பயப்படுகிறதான பயம் இந்த நாட்களில் நமக்கு அதிகமாய் தேவைப்படுகிறது. Thirdly, மூன்றாவதாக it was a pleasing walk. அது தேவனுக்கு பிரியமான சஞ்சரிப்பு. Turn your Bible to book of Genesis chapter 5 ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்தை பாருங்கள். and verse 24. 24வது வசனம். And Enoch walked with God and he was not, for God took him. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான். His life was so pleasing to God that he did not taste death. அவருடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு அவ்வளவு பிரியமா இருந்தபடினாலே ஏனோக்கு தன் வாழ்விலே மரணத்தை ருசி பார்க்கவே இல்லை. But God took him alive. தேவன் அவரை உயிரோடு எடுத்துக்கொண்டார். Now imagine this scene before your eyes. உங்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக இந்த காட்சியை சித்தரித்து பாருங்கள். Enoch and God walked and walked and walked and walked a long way. ஏனோக்கும் தேவனும் நடந்தார்கள் வெகு தூரம் நடந்து சென்றிருப்பார்கள். They both must have come so close to the pearly gates of heaven. பரலோகத்தினுடைய அந்த பொன்னான வாசலுக்கிட்டே அவர்கள் வந்திருப்பார்கள் போல. And God would have told him, Enoch, now your home is far away, my home is very close. அப்போது தேவன் சொல்லி இருப்பார், ஏனோக்கே உம்முடைய வீடு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது, என்னுடைய வீடு பக்கத்திலே இருக்கிறது. Enoch, why don't you come to my home? ஏனோக்கே நீர் ஏன் என்னுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடாது? And thus God translated him. இப்படியாக ஏனோக்கை கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார். His home calling was so very different. அவர் பரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது மிகவும் வித்தியாசமானதா இருந்தது. Very unusual and out of the ordinary. அது சகஜத்துக்கு மாறாக இயற்கைக்கு மாறானதாக இருந்தது. This is symbolic of a rapture when the Lord Jesus Christ comes back in glory. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையில் வரும்பொழுது ரகசியவர்களை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு இது ஒரு உருவகமாய் இருக்கிறது. It's all because he was a man who pleased God in his life. அதற்கான காரணம் என்ன? தேவனை தன் வாழ்க்கையிலே பிரியப்படுத்தின ஒரு மனுஷனாக இந்த ஏனோக்கு இருந்தார். Let's turn our Bible this morning to the book of Hebrews chapter 11 and verse 5. நம்முடைய வேதாகமத்தை எபிரேயருக்கு நிருபம் 11வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை திருப்பி பார்ப்போம். By faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான். அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான். Enoch had a testimony that he pleased God. ஏனோக்கு தேவனுக்கு பிரியமானவனாய் இருந்தான் என்கிற ஒரு சாட்சி பெற்றிருந்தார். Friend, can you have this testimony? நண்பரே, இந்த சாட்சி உங்களை குறித்து இருக்கிறதா? Fourthly, it was an unanimous walk. நான்காவதாக அது ஒரு மனதோடு நடக்கிறதான சஞ்சரிப்பு. When God expected Enoch to walk with him, ஏனோக்கு தன்னோடு கூட சஞ்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்த்தபோது Enoch did not give God any excuse. ஏனோக்கு தேவனுக்கு எந்த ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லவில்லை. Definitely Enoch must have had a lot of family responsibilities. நிச்சயமாகவே ஏனோக்குக்கு अनेक குடும்ப பொறுப்புகள் இருந்திருக்கும். Because Bible says in Genesis 5:22, ஏனென்றால் ஆதியாகமம் 5:22 வேதம் சொல்கிறது, Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and he begat sons and daughters. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் என்று வேதம் சொல்கிறது. I don't know how many sons and daughters he had. அவருக்கு எத்தனை குமாரர்கள் எத்தனை குமாரத்திகள் இருந்திருப்பார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. But I know that he did not cite this family responsibility as an excuse to walk with God. ஆனால் தேவனோடு சஞ்சரிக்க கூடாதபடிக்கு இந்த குடும்ப பொறுப்புகளை எல்லாம் இந்த ஏனோக்கு அன்றைக்கு சாக்கு போக்கு சொல்லவில்லை. Sisters, are you listening
listening? சகோதரிமார்களே சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? Don't cite your daily household chores as an excuse to walk with your God. தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க முடியவில்லை, அதற்கான காரணம் என்னுடைய குடும்ப வேலை பொறுப்புகள் என்று சொல்லி அந்த பொறுப்புகளை நீங்கள் சாக்குப்போக்கு சொல்ல வேண்டாம். In spite of his family responsibilities, தன்னுடைய குடும்ப பொறுப்புகள் இருந்தாலும் கூட he made time to walk with his God. தன் தேவனாகிய கர்த்தரோடு கூட சஞ்சரிக்கும்படியாக நேரத்தை ஏனோக்கு ஒதுக்கினார். The excuse that we often give to God is time. நாம் தேவனுக்கு அடிக்கடியாக சொல்கிற சாக்குப்போக்கு என்ன? இந்த நேரம்தான். Many a time we say, Lord, no time to come to church, ஆண்டவரே சபைக்கு வருகிறதுக்கு நேரமே இல்லை என்று अनेक விஷயம் சொல்லுகிறோம். no time to meditate the scriptures, வேத வாக்கியங்களை தியானிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லுகிறோம். no time to pray and worship. ஜெபித்து ஆராதிப்பதற்கு நேரம் இல்லை என்று நாம் சொல்லுகிறோம். Enoch was not that. ஏனோக்கு அப்படி இல்லை. His walk was in perfect agreement with God. அவருடைய சஞ்சரிப்பு தேவனுடைய மனதிற்கு ஏற்றவாறு ஒரு மனதாக இருந்தது. What we read in the book of Amos chapter 3 and verse 3, ஆமோஸ் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? can two walk together except they be agreed? இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ? Only those who are in perfect agreement with God can walk with God. தேவனோடு கூட ஒருமனப்பட்டிருக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனோடு கூட இசைந்து செல்ல முடியும். Are you living in perfect agreement with your Lord? உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரோடு கூட பூரண இசைவோடு கூட நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Sister, brother, please listen. சகோதரி சகோதரி தயவு செய்து கவனித்து கேளுங்கள். That is a terrific verse in the Bible. வேதாகமத்தில் ஒரு பயங்கரமான வசனம் இருக்கிறது. I don't know how many of you have seen this verse before. இந்த வசனத்தை நீங்கள் எத்தனை பேர் முன்பு பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. Turn your Bible to the book of Leviticus. லேவியராகமம் புத்தகத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Leviticus chapter 26, லேவியராகமம் 26வது அதிகாரம் verses 23 and 24. வசனங்கள் 23 24. Please look in your Bibles. வேதாகமத்தை திறந்து பாருங்கள். Leviticus chapter 26, verses 23 and 24. லேவியராகமம் 26வது அதிகாரம் 23 24 வசனங்கள். And if we will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me, then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. நான் செய்யும் தண்டனையினால் நீங்கள் குணப்படாமல் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தால் நான் உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் ஏழத்தனையாக வாதித்து. Let me read this verse again. மறுபடியும் அடியேன் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன். And if we will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me, then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. நான் செய்யும் தண்டனையினால் நீங்கள் குணப்படாமல் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தால் நான் உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் ஏழத்தனையாக வாதித்து. Because God loves us, தேவன் நம்மை அதிகமாய் நேசிக்கிறபடியால் often he chastises us. அடிக்கடியாக அவர் நம்மை சிட்சிக்கிறார். If we do not realize this truth and mend our ways, இந்த சத்தியங்களை நாம் உணர்ந்து நம்முடைய வழியை நாம் சீர்படுத்தாவிட்டால், if we do not walk with the Lord, நாம் கர்த்தரோடு கூட நாம் சஞ்சரிக்காவிட்டால், on the other hand, if we try to walk contrary to the ways of God, அதற்கு மாறாக தேவனுடைய வழிகளுக்கு முரணாக நாம் நடப்போமானால், do you know what the Lord says? கர்த்தர் என்ன சொல்றார் தெரியுங்களா? I will also walk contrary unto you, நானும் உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து, and I will punish you yet 7 times for your sin. உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் ஏழத்தனையாக வாதித்து. My friend, I know the Spirit of God is speaking to us. தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அடியேன் அறிந்திருக்கிறேன் நண்பரே. There was a time that Abraham walked before his wife Sarah and failed to walk before God. தேவனுக்கு முன்பதாக சஞ்சரிக்காமல் ஆபிரகாம் தன்னுடைய மனைவிக்கு முன்பதாக சஞ்சரித்த ஒரு நேரம் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே வந்தது. Turn your Bible to the book of Genesis chapter 17 and verse 1. ஆதியாகமம் 17வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared unto Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. ஆபிரகாம் 99 வயதான பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி, நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பதாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. Abraham was 99 years old at the time. அந்த தருணத்திலே ஆபிரகாம் 99 வயதாய் இருந்தார். Abraham was about to receive his promised son Isaac. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஈசாக்கு பெறுகிறதான நேரம் அந்த ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில வந்தது. But God said, ஆனால் தேவன் சொன்னார், Abraham, if you want me to fulfill my promise in your life, then you need to walk before me. ஆபிரகாம், நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நீர் எனக்கு முன்பதாக உத்தமமாய் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். So what is the secret? ஆகிய ரகசியம் என்ன? Do you want God to fulfill his promises in your life? உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் தம்முடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? Then you need to walk before the Lord. நீங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பதாக சஞ்சரிக்க வேண்டும். What do we read about Peter? பேதுருவை குறித்து என்ன வாசிக்கின்றோம்? Peter walked afar off
and as a result he denied the Lord Jesus Christ. பேதுரு தேவனை தூரத்திலே பின் சென்றார். அதனுடைய விளைவாக என்ன? தேவனை 3 முறை மறுதலித்து விட்டார். What do we read about the disciples of the Lord Jesus Christ? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களை குறித்து நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்? Oh, when they heard the hard sayings of the Lord Jesus Christ, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கடினமான உபதேசங்களை எல்லாம் அவர்கள் கேட்ட பொழுது, the Bible says in John's Gospel chapter 6 and verse 66, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 66வது வசனத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. அது முதல் அவருடைய சீஷரில் अनेகர் அவருடனே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள். What is our calling? நம்முடைய அழைப்பு என்ன? Look in your Bibles. வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Revelation chapter 3 and verse 4. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். Do you want to know your calling? உங்களுடைய அழைப்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? Revelation chapter 3 and verse 4. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சந்தையிலும் உனக்கு உண்டு. அவர்கள் பாத்திரவான்களானபடியால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடே நடப்பார்கள். Only the undefiled can walk with his holy God. தீட்டுப்படாதவர்கள் மாத்திரம்தான் அந்த பரிசுத்தமான தேவனோடு கூட நடந்து சஞ்சரிக்க முடியும். See what the Bible says in verse 5. 5வது வசனத்திலே வேதம் என்ன சொல்றது பாருங்கள். He that overcometh, that same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும். ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்து அவனுடைய நாமத்தை நான் கிறுக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாகவும் அவருடைய தூதர் முன்பாகவும் அவன் நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன். So walking with the Lord is a second element in our spiritual progress. ஆகையால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திலே இரண்டாவது காரியமாக தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற சஞ்சரிப்பு உள்ளது. Thirdly, மூன்றாவதாக Noah worked for God. நோவா தேவனுக்காக கிரியை செய்தார். Turn your Bible to the book of Genesis chapter 6. ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Let's read verses 13 and 14. வசனங்கள் 13 14 நாம் வாசிப்போம். And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி, மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது, அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது, நான் அவர்களை பூமியோடு கூட அழித்து போடுவேன். Verse 14. 14வது வசனம். Make thee an ark of copper wood, room shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. நீ கோப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு, அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறமுமாக கீழ் பூசு. Church, I want you to think for a moment. திருச்சபையாரே, நீங்க ஒரு கணம் இதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். When there were so many other people, why did God give this great responsibility unto this one man? No. அன்றைய காலகட்டத்திலே பல பேர் இருந்திருக்கையிலே இந்த மாபெரும் பொறுப்பை இந்த ஒரு மனிதன் ஆகிய நோவாவிடத்திலே தேவன் ஏன் கொடுத்தார்? The answer is in verse 9 of chapter 6 of the book of Genesis. அதற்கான பதிலானது ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே உள்ளது. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. நோவா தன் காலத்திலே இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். Now listen to me. இப்போது கவனித்து கேளுங்கள். Only the one who walks with God can work for God. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர் மாத்திரம்தான் தேவனுக்காக கிரியை செய்ய முடியும். Unfortunately, today all are working for God. துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்றைக்கு எல்லாருமே தேவனுக்காக கிரியை செய்கிறார்கள். All can work for God. எல்லாராலும் தேவனுக்காக கிரியை செய்ய முடியும். But only those who walk with God can do God assigned work for his kingdom. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் தேவன் ஏற்படுத்தின அந்த கிரியையை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நிறைவேற்றி முடிக்க முடியும். God assigns his work only to those who walk with him. தம்மோடு கூட சஞ்சரிக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் தேவனாய் கர்த்தர் தம்முடைய கிரியை ஒப்படைக்கின்றார். See what the Lord says to Noah. நோவை பார்த்து கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பாருங்கள். Genesis chapter 7 verse 1. ஆதியாகமம் 7வது அதிகாரம் 1வது வசனம். And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. கர்த்தர் நோவாவை நோக்கி, நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள், இந்த சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டேன். Only those who are righteous
can walk with God. நீதிமானாய் இருக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனோடு கூட சேர்ந்து சஞ்சரிக்க முடியும். Only those who walk with God can work for God. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனுக்காக கிரியை செய்ய முடியும். In the midst of corrupt and crooked generation, God found this one man, no, worthy to accomplish his plans and purposes. தம்முடைய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றத்தக்கதாக கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததிகளுக்குள்ளாக தேவனாய் கர்த்தர் இந்த ஒரு மனிதனாகிய நோவாவை கண்டுபிடித்தார். Oh, this morning I am repeating at the risk of monotony. சொன்னதை திரும்ப சொன்னாலும் பரவாயில்லை என்பதை உணர்ந்தே அடியேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Only righteous people can work for God. நீதிமான்கள் மாத்திரம்தான் தேவனுக்காக கிரியை செய்ய முடியும். If you decide to live righteous before God, then God will use you for his glory. நீங்கள் மாத்திரம் தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமானாய் இருப்பேன் என்று தீர்மானிப்பீர்களானால் தேவனாய் கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக உங்களை தம்முடைய கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்துவார். Why did God choose this one man for this great task? இந்த மாபெரும் வேலைக்காக தேவனாய் கர்த்தர் இந்த ஒரு மனுஷனை ஏன் தெரிந்தெடுத்தார்? He was willing to take up great responsibility. மாபெரும் பொறுப்பை நான் எடுப்பேன் என்று சொல்லி அந்த மனதோடு கூட இவர் இருந்தார். Imagine Noah could have said, Lord, I cannot give it to somebody else. ஆண்டவரே இது என்னால் முடியாது, இதை வேறு யாரிடமாவது கொடுத்து விடும் ஐயா என்று சொல்லி ஒருவேளை நோவா சொல்லி இருக்கலாம். God can never use a person if he or she is not willing to take up responsibility in God's kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பொறுப்பை எடுக்க மறுக்கிறவர்களை தேவன் ஒருபொழுதும் தம்முடைய கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது. By the way, what is responsibility? பொறுப்பு என்றால் என்ன? Responsibility is nothing but responding to God's ability. தேவன் தந்த திராணிக்கு ஏற்றவாறு பிரதிபலிப்பதுதான் பொறுப்பாய் இருக்கிறது. See the book of Genesis chapter 6, ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரத்தை பாருங்கள், verses 15 and 16. வசனங்கள் 15 16. Genesis chapter 6 verses 15 and 16. ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் வசனங்கள் 15 16. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. நீ அதை பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் பேழையின் நீளம் 300 முழமும் அதன் அகலம் 50 முழமும் அதன் உயரம் 30 முழமுமாய் இருக்க வேண்டும். A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with the lower, second, and third stories shalt thou make it. நீ பேழைக்கு ஒரு ஜன்னலை உண்டு பண்ணி மேல் தட்டுக்கு ஒரு முழ தாழ்த்தியிலே அதை செய்து முடித்து பேழையின் கதவை அதன் பக்கத்திலே வைத்து கீழ் அறைகளையும் இரண்டாம் தட்டின் அறைகளையும் மூன்றாம் தட்டின் அறைகளையும் பண்ண வேண்டும். Now think of this for a moment. இதை ஒரு கணம் யோசித்து பாருங்கள். What a great responsibility. இது எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு பாருங்கள். Absolutely no experience for Noah in this field. இந்த துறையிலே முன்பு ஒரு தரம் கூட நோவாவுக்கு அனுபவமே கிடையாது. Totally inexperienced, but he knew one thing. முழுக்க அனுபவம் இல்லாவிட்டாலும் நோவா ஒன்றை அறிந்திருந்தார். If God gives me a responsibility, he will also give me the needed ability and wisdom to accomplish it. தேவன் நான் செய்யும்படி என்னிடத்திலே பொறுப்பை கொடுப்பாரானால் அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கான திராணியும் ஞானத்தையும் என் தேவன் தருவார் என்பதை இந்த நோவா அறிந்திருந்தார். Because he took up the responsibility, அந்த பொறுப்பை நோவா எடுத்தபடினாலே he and his family were saved and blessed. அவரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் காக்கப்பட்டார்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். I cannot forget one incident which happened in my life years ago. ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பாஸ்டர் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை மறக்க முடியாது இருக்கிறார். My first experience of preaching God's word in an all-night prayer in Madurai. மதுரையிலே ஒரு முழு இரவு ஜெப கூடுகையிலே முதல் விசையாக பிரசங்கித்ததான தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கித்ததான அனுபவம். I just went there as a musician. வெறும் இசைக்கருவியை வாசிக்கிறவராய் தான் அந்த கூட்டத்துக்கு சென்றார். It was an all-night prayer. அது முழு இரவு ஜெபமாய் இருந்தது. The preacher preached the first message. முதல் செய்தியை பிரசங்கியார் பிரசங்கித்து முடித்தார். After he preached the first message, his throat got very bad. அந்த பிரசங்கத்தை முடித்த உடனே பிரசங்கியாருடைய தொண்டை பிடித்து விட்டது. So before the next session could begin, அடுத்த தொடரானது துவங்குவதற்கு முன்பதாக he called me and told me to preach in the second session. பிரசங்கியார் நம்முடைய பாஸ்டரை அழைத்து அடுத்த செஷனுக்கு நீங்க தான் பிரசங்கிக்கணும் என்று சொன்னார். I was totally unprepared. முழுக்க ஆயத்தமில்லாத நிலைமை. I had never preached a message before. முன்பு பிரசங்கித்தது அனுபவம் கிடையாது. But I just wanted to take up the responsibility in obedience. கீழ்ப்படிந்து அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பாஸ்டரை அடி எடுத்து வைத்தார். I went to the back part of the church that night, knelt down and prayed before God. அந்த திருச்சபைக்கு வெளியே அந்த கும்மிருட்டிலே முழங்கால் படிட்டு தேவனை நோக்கி ஜெபித்தார். And I said, Lord, I don't want to refuse this
and I will take up this responsibility, but I need you to strengthen me and give me a word. ஆண்டவரே, இந்த பொறுப்பை நான் மறுக்க விரும்பவில்லை, இந்த பொறுப்பை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன், ஆயினும் நீர் எனக்கு கிருபையும் பலத்தையும் ஒரு வார்த்தை நீர் தர வேண்டும் ஐயா என்று சொல்லி ஜெபித்தார். Oh, that night I preached for 1.5 hours. 1.5 மணி நேரம் நம்முடைய பாஸ்டர் பிரசங்கித்தாராம் பாருங்கள் அந்த இரவிலே. I know it was not I, but it was the Holy Spirit who did the job. அந்த வேலையை அந்த கிரியை செய்தவர் நம்முடைய பாஸ்டர் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவரே செய்து முடித்தார். I went there as a musician, came back as a preacher. அங்கே சென்றதோ ஒரு இசைக்கருவியை வாசிக்கிறவராக, அந்த கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்தபோது பிரசங்கியாராக வெளியே வந்தார். And I refused to take up that responsibility that night. I would have never been a preacher today. அன்று இரவு மாத்திரம் கொடுத்த பொறுப்பை பாஸ்டர் மாத்திரம் மறுத்திருப்பாரானால் இன்றைக்கு ஒரு பிரசங்கியாராக இருந்திருக்க முடியாது. All through my life I would have just been a musician. வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு இசைக்கலைஞராக தான் இருந்திருப்பார். I don't know to whom the Spirit of God speaking this morning. இந்த காலை வேளையிலே யாரோடு ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறார் என்று எனக்கு தெரியாது. Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, if God gives you a responsibility, do not refuse it. தேவன் மாத்திரம் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பை தருவாரானால் அதை வேண்டாம் என்று சொல்லி அல்ல தட்டிவிட வேண்டாம். Joyfully take it up. God will give you the needed ability to accomplish it. மகிழ்ச்சியோடு அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதை நிறைவேற்றி முடிக்கத்தக்கதான திராணியை, பலத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார். Now why did God choose this one man Noah for this great task? இந்த மாபெரும் திருப்பணிக்காக இந்த ஒரு மனிதனாகிய நோவாவை தேவன் ஏன் தெரிந்து கொண்டார்? His obedience was remarkable. அவருடைய கீழ்ப்படிதல் மெய்சிலிருக்கத்தக்கதாக இருந்தது. In Genesis chapter 6, ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் verse 22, 22வது வசனம். Genesis 6:22, ஆதியாகமம் 6:22. thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. நோவா அப்படியே செய்தான், தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான். Now Noah had never seen a hawk before. முன்பொரு தரம் நோவா ஒரு பேழையை பார்த்ததே கிடையாது. He had never seen a flood in his life before. தன்னுடைய வாழ்விலே முன்பு ஜலப்பிரளயத்தை பார்த்ததே கிடையாது. Yet he obeyed God. ஆனாலும் அவர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. His obedience enabled him to accomplish the great task. அந்த மாபெரும் கிரியை செய்து முடிப்பதற்கு அவருடைய கீழ்ப்படிதல் தான் ஒத்தாசையாக இருந்தது. Why did God choose this one man Noah? இந்த ஒரு மனிதனாக நோவாவை கர்த்தர் ஏன் தெரிந்து கொண்டார்? His faith was exemplary. அவருடைய விசுவாசம் முன்மாதிரியானதாக இருந்தது. Turn your Bible to the book of Hebrews chapter 11 எபிரேயருக்கு நிருபம் 11வது அதிகாரத்தை வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். and verse 7. 7வது வசனம். Hebrews chapter 11 verse 7. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 7வது வசனம். By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானது என்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். Now listen. இப்போது கவனித்து கேளுங்கள். By faith, when God asked him to prepare an ark, he did not ask God for hose or radar. தேவனாய் கர்த்தர் நீ ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணு என்று சொன்ன உடனே விசுவாசத்தினாலே நோவா கிரியை செய்தார். அன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்திலே ஒரு துடுப்பையோ அல்லது அந்த கப்பலை திசை நடத்தி செல்கிறதான ஒரு கருவியோ நோவா தேவனிடத்திலே கேட்கவில்லை. He did not ask God for anchor or compass. அங்கே ஒரு நங்குரத்தையோ அல்லது திசை காட்டும் மானியையோ அவர் கேட்கவில்லை. He believed that God himself will be the driver of that ark. அந்த பேழையை நடத்துகிற நடத்துனர் கர்த்தரே என்பதாக இவர் விசுவாசித்தார். He did not ask God where this ark will take him and his family. இந்த பேழையானது இவரை இவர் குடும்பத்தை எங்கு கொண்டு செல்லும் என்பதை சொல்லி அவர் கேட்கவே இல்லை. Lord, wherever you lead me, I will follow. ஆண்டவரே நீர் என்னை எங்கு நடத்தினாலும் நான் உம்மை பின்பற்றுவேன். The amazing thing is, மிக ஆச்சரியமான காரியம் என்னவெனில் God did not tell Noah how many days they have to be inside the ark. அந்த பேழைக்குள்ளாக நோவாவும் அவரோடு கூட இருந்த மனிதர்களும் எத்தனை நாட்கள் பேழைக்குள்ளாக இருக்க போகிறார்கள் என்பதை தேவன் சொல்லவே இல்லை. The Lord only told him to take food, and God did not tell him how much food he should take. ஆகாரத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எவ்வளவு ஆகாரம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் சொல்லவில்லை. When God had given him the minute details about the ark, பேழையை குறித்ததான நுணுக்கமான தகவல்களை எல்லாம் தேவன் நோவாக்கு கொடுத்திருக்கையிலே, but God did not tell him how long they had to be inside the ark. அந்த பேழைக்குள்ளாக இவர்கள் எவ்வளவு காலம் இருக்க போகிறார்கள் என்பதை குறித்து தேவன் சொல்லவே இல்லை. Noah also did not ask the Lord
for how many days they should take provision. அந்த பேழைக்குள்ளாக இருந்தபோது எத்தனை நாட்களுக்காக இந்த உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் நாங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனிடத்திலே நோவா கேட்கவும் இல்லை. He did not know for how many days they had to be inside the ark. அந்த பேழைக்குள்ளாக எத்தனை நாட்கள் இருக்க போகிறோம் என்பதையும் குறித்து நோவா அறியாதிருந்தார். Church, if you had been in the place of Noah, திருச்சபையரே, நாம் மாத்திரம் நோவா இருந்த இடத்துல இருந்திருப்போமானால் we would have started calculating and asked so many questions to God. நாம் அநேக கணக்கு வழக்கெல்லாம் போட்டு பார்த்து அநேக கேள்விகளை ஆண்டவரை கேட்டிருப்போம். The Lord only told him to take food but did not specify the quantity or the number of days. தேவனாய் கர்த்தர் ஆகாரத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு போங்கள், எவ்வளவு எத்தனை காலம் என்று சொல்லவே இல்லை. Genesis chapter 6 verse 21. ஆதியாகமம் 6 அதிகாரம் 21வது வசனம், And take thou unto thee of all food that is eaten, thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாக சகலவித போஜன பதார்த்தங்களையும் சேர்த்து உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்றார். I don't know how many kilograms of rice or dal Noah took, நோவா அன்றைக்கு எத்தனை கிலோ அரிசியும் எத்தனை கிலோ பருப்பு எடுத்து சென்றிருப்பார் தெரியாது. but I do know that they did not lack anything inside the ark. ஆனால் அந்த பேழைக்குள் இருந்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு குறைவும் இல்லை என்பதை மாத்திரம் அறிந்தேன், உறுதியோடு அறிந்திருக்கிறேன். No, believe, if God has called me, He will supply all my needs. தேவன் என்னை அழைத்திருப்பாரானால் என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் என் தேவனே சந்திப்பார் என்பதை நோவா அறிந்திருந்தார். I remember the words of Hudson Taylor, who went as a missionary to China. சீனாவுக்கு மிஷனரியாக சென்ற ஹட்சன் டெய்லர் ஐயா சொன்ன வார்த்தை அடியை நினைவு கூறுகிறேன். He said, God's work done in God's way, in God's time, in God's place, will never lack God's supply. தேவனுடைய வழியிலும் தேவனுடைய நேரத்திலும் தேவனுடைய இடத்திலும் செய்யப்பட்ட தேவனுடைய ஊழியமானது தேவனுடைய பராமரிப்புக்கு குறைவே இல்லாமல் இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. Sister, brother, சகோதரி சகோதரியே, are you worried about your provision in this present pandemic situation? இந்த கொள்ளை நோயின் சூழ்நிலையிலே எனக்கு யார் போஷிப்பு அளிப்பார்கள், எனக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை யார் தருவார்கள் என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you worried about your finances? உங்களுடைய பண நெருக்கடியை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you worried about your shaky job? உங்களுடைய வேலையானது நிரந்தரமற்றதா இருக்கிறது என்று சொல்லி கவலைப்படுகிறீர்களா? The Lord tells you this morning, கர்த்தர் இந்த காலையில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், I am that I am. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். I am all that you need. உங்களுக்கு தேவையானவர் நான் ஒருவர்தான் என்று கர்த்தர் In சொல்லுகிறார். me you will find that all your needs are met. எனக்குள்ளாக உங்களுடைய எல்லா தேவைகள் சந்திக்கப்படுகிறதை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். How many of you believe this morning? இந்த காலையில் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Noah also had faith that God would keep his family safe in the midst of those wild animals. அந்த பயங்கரமான துஷ்ட மிருகங்கள் நடுவிலே தேவனாய் கர்த்தர் தன்னுடைய குடும்பாங்கத்தினர்களை பத்திரமாய் பாதுகாப்பார் என்பதையும் நோவா அறிந்திருந்தார். What a tremendous faith this man had in God. தேவன் பேரில் இந்த மனுஷன் கொண்டிருந்ததான விசுவாசம் எவ்வளவு அபாரமானதா இருக்கிறது பாருங்கள். Why did God choose this one man Noah for that great task? இந்த மாபெரும் வேலைக்காக இந்த ஒரு மனிதனாகிய நோவாவை தேவன் ஏன் தெரிந்தெடுத்தார்? Hebrews chapter 11 verse 7 again. எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 7வது வசனத்தை மறுபடியும் பாருங்கள். Being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினார். Do you know why God chose this man? தேவன் இந்த மனுஷனை ஏன் தெரிந்தெடுத்தார் தெரியுமா? He was a man who feared God. தேவனுக்கு பயந்த மனிதர் இவர். When God spoke to him, he moved with fear and prepared an ark for the saving of his house. தேவனாய் கர்த்தர் இவரிடத்திலே பேசின பொழுது பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு காப்பதற்கு ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணினார். Why did God choose this one man Noah for this great task? இந்த மாபெரும் திருப்பணிக்காக வேலைக்காக இந்த ஒரு மனிதனாகிய நோவாவை தேவன் ஏன் தெரிந்தெடுத்தார்? Look into that verse again, Hebrews 11:7. எபிரேயர் 11:7 அந்த வசனத்தை மறுபடியும் பாருங்கள். He condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானது என்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சொந்தரவாளியானார். He was uncompromising, not pleasing any man, but he decided only to please the Lord. அவன் உலகத்தோடு ஒத்து போகவே இல்லை, எந்த மனுஷனையும் பிரியப்படுத்தவே இல்லை, தேவனை கர்த்தரை மாத்திரம் பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று செயல்பட்டவர். How many of you know God is speaking to you this morning? இந்த காலையிலே தேவனோடு பேசுகிறார் என்பதை எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறீர்கள்? Within few minutes we are going to close this service. இன்னும் சில நிமிஷத்திலே நாம் இந்த ஆராதனை முடிக்க போகிறோம். How many of you willing to worship God like Abel? ஆபேலை போல எத்தனை பேர் தேவனை ஆராதிக்க போகிறீர்கள்? How many of you going to walk with God like Enoch? ஏனோக்கை போல தேவனோடு கூட எத்தனை பேர் சஞ்சரிக்க போகிறீர்கள்? How many of you going to work for God like Noah? நோவாவை போல தேவனுக்காக எத்தனை பேர் கிரியை செய்ய போகிறீர்கள்? Will you close your eyes right now? இப்போது உங்கள் கண்களை நீங்கள் மூடுவீர்களா? Oh, we feel the wonderful presence of the Lord. கர்த்தருடைய அற்புதமான திருச்சமூகத்தை அடியார்கள் உணர்கிறோம். The Spirit of God is moving all over this place. இந்த இடம் முழுவதுமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். I know God has spoken to you very clearly this morning. இந்த காலையிலே தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு
நம்மிடத்திலே மிக தெளிவாக பேசி இருக்கிறார் என்பதை அடியேன் திட்டவட்டமாக அறிந்திருக்கிறேன். We are called to worship the Lord. நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படி We are அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். called to walk with God. தேவனோடு சஞ்சரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are called to work for God. தேவனுக்காக கிரியை செய்யும்படி நாம் If you அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். can take a decision deep down in your heart, உங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு தீர்மானம் நீங்கள் எடுப்பீர்களானால் God can change your life. தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும். God can take you up in His hands and begin to use you for His glory. தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை தம்முடைய கரத்தில் எடுத்து தம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக எடுத்து பயன்படுத்த முடியும். God can bless you in an incredible way. மிகவும் உச்சிதமான விதத்திலே தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை அபரிதமாய் ஆசீர்வதித்திட முடியும். As we sing a small chorus this morning, இந்த காலையிலே ஒரு சிறு பல்லவியை நாங்கள் பாடுகையிலே commit your life from the depthmost part of your heart. உங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனுக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து விடுங்கள். Say, Lord, I want to walk with you. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, நான் உம்மோடு கூட நடக்க விரும்புகிறேன். I want to talk with you. உம்மோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன். Lord, I want to draw close to you. உம்மிடத்திலே கிட்டி நெருங்கி நான் சேர விரும்புகிறேன். I need your strength each day, Lord. ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய பலன் எனக்கு தேவை ஆண்டவரே. I want to have a grateful heart. நன்றியுள்ள இருதயம் எனக்கு வேண்டும் ஐயா. How many of you can say this morning, எத்தனை பேர் இந்த காலையில சொல்ல முடியும்? Lord, I want to walk with you. ஆண்டவரே, நான் உம்மோடு நடக்க விரும்புகிறேன். I want to talk to you. உம்மோடு பேச விரும்புகிறேன். I want to draw from you the strength I need each day. ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு தேவையான பலத்தை உம்மிடத்திலிருந்து நான் ஈர்த்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். Every eye closed, every head bowed in the name of Jesus. எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக, எல்லாருடைய சிரசும் தாழ்த்தப்படுவதாக. As we sing this small chorus, இந்த சிறிய பலவை பாடுகையிலே commit your life fresh to God's hands. உங்கள் வாழ்க்கையை தேவனுடைய கரத்திலே புத்தம் புதிய விதத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து விடுங்கள். Oh, I will walk with the Lord. நான் கர்த்தரோடு கூட நடப்பேன். Oh, I'll walk with you, Lord, as your grace enables me. I will go to you, Lord, with blessed ability. I will draw from you, Lord, the strength I need each day, and I'll say, thank you, Lord. Oh, I'll say, thank you, Lord. Yes, I'll say, thank you, Lord. Oh, I just want to thank you, Lord. Would you say thank you, Lord? Thank you, Lord. Oh, I'll say, thank you, Lord. Yes, I'll say, thank you, Lord. Oh, I just want to thank you, Lord. உம்மோடு நடப்பேன் ஆண்டவரே, உம்மோடு நடப்பேன் உம் கிருபையினால். உம்மோடு பேசுவேன் உம் திறமையினால். ஒவ்வொரு நாளும் உம் பலன் பெறுவேன் சொல்லுவேன். இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே உமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே நன்றி, இயேசுவே உமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். Oh, I'll walk with you, Lord. Oh, I'll Walk with you, Lord, as your grace enables me. I will talk to you, Lord, with blessed ability. I will draw from you, Lord, the strength I need each day, and I'll say, thank you, Lord. Oh, I'll say, thank you, Lord. Yes, I'll say, thank you, Lord. Oh, I just want to thank you, Lord. உம்மோடு நடப்பேன், உம்மோடு நடப்பேன் உம் கிருபையினால். உம்மோடு பேசுவேன் உம் திறமையினால். ஒவ்வொரு நாளும் உம் பலன் பெறுவேன் சொல்லுவேன். இயேசுவே, இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே. Yes, Lord, thank you. இயேசுவே
say thank you, Lord. Yes, I say thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Most gracious Heavenly Father, we come to you in Jesus' precious name. மிகவும் கிருபை நிறைந்த பரலோக தந்தையே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே உம் சன்னிதானத்துக்கு முன்பதாய் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம். We are thankful to you, Lord, for this wonderful precious moments. ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான விலையேறப்பெற்ற நேரத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you, Lord, for speaking a word to us this morning. உம் திருவார்த்தையை கொண்டு அடியார்களோடு நீர் பேசினதற்காக நன்றி ஐயா. Lord, we as one family unanimously say to you this morning, we will worship you, we will walk with you, and we will work for you. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிப்போம், உம்மோடு கூட சஞ்சரிப்போம், உமக்காக கிரியை செய்வோம் என்று சொல்லி ஒரே குடும்பமாக ஏக மனதுடன் எங்களை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. We beseech you, Lord, that you will give us the needed grace and strength. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தேவையான கிருபையும் பலத்தையும் அருளும்படி உம்மிடத்திலே மன்றாடி கெஞ்சி We pray, கேட்கிறோம். dear Lord, that you will continue to speak to us. தொடர்ந்தேச்சையாக அடியார்களோடு நீர் பேசும்படியாக நாங்கள் ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறோம். Now, as your servants, we seek your blessing upon your people. இப்போது உம்முடைய கர்த்தாவே, உம்முடைய ஊழியக்காரர்களாக உம்முடைய மக்கள் மீது உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கெஞ்சி நாடுகிறோம். Grant your people good health and strength, Lord. உம் மக்களுக்கு சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிடுவீராக. Supply all the needs miraculously. அற்புத விதமாய் அவருடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கும்படியாய் Put a ஜெபிக்கிறோம். wall of fire around them and protect them and preserve them. அவரை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலிட்டு பாதுகாத்துக் கொண்டு வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Keep them as mighty witnesses in this last days. இந்த கடைசி நாட்களில் உமக்கென்று அவர்களை ஒரு பலத்த சாட்சியாக வைத்துக் கொள்வீராக. Lord, prepare us for thy soon coming. உம்முடைய அதிசீக்கிர வருகைக்கு எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்துவீராக. All glory and honor be ascribed to thy holy name, Father. உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு எல்லா துதிகன மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம். In the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அற்புதமற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us this day till the Lord Jesus Christ comes. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவருக்கும் கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிந்தும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you. God be with you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. Amen. ஆமென்.